confidence and personal growth. In order to have a smooth meeting, undertake to abide by the following conditions: switch off or mute mobile phones and all other sound-making devices. Of course, claps, laughter, cough, and sneeze are allowed. Number two, avoid speaking religion or sex, politics during on the meeting. You are free to do so after the meeting. Number three, don't disturb the meeting by moving, speaking, or creating any other hidden. If you want to say something, please raise your hand. Uh, Now it's a pleasant duty to escape my handing over the meeting to our president. Join me with our thunder of applause to welcome our president, the one and only DTM Sambat Saudati. Thank you, Sergeant Combs. Good morning. Good morning. Friends, தமிழ் அன்பர்களே, நண்பர்களே, டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். 350வது கூட்டத்தை இந்த இமேஜினரி கேவலால் கல் தோன்றி முன் தோன்றா காலத்தே தோன்றிய பழைய மொழி, ஆனால் சீரழிமை திறம் வியந்து இன்றும் வியக்கும் மொழி. This is not only applicable for Tamil, for many other systems and languages, that old and new live together, grow together, and entertain and engage people together. Our club has got quite a few seniors and some juniors also, like many other Toastmaster clubs. So it is a happy occasion when we say we are celebrating 350th meeting. 350 is too much, big number, old club. But still this club is new club. We are getting new people input. We are enjoying every meeting. We are laughing. We are learning. So the old and new always live together. பவனந்தி முனிவர் என்ன சொன்னார்? யாருக்காவது தெரியுமா? பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல்ல. Old will go and new will come. But in some systems, the old will not go, but the new will come and add more character. Like in Toastmasters, 100-year-old organization, Ralsei Smedley envisaged a beautiful dream of casually, privately, funfully making people learn. And it has come a long way. Until now, it is very youthful. It is very active. So when we celebrate something by telling a big number, 350th meeting, we should be living today. Should not be like some old building which was built 1,000 years back, the building is just there. No. This is a live system. And we are finding in every one of our meetings, though in recent times our membership is below 20 prescribed as ideal by the Toastmasters, we find in recent times we get many guests. Guests, not outside guests, many Toastmaster guests. Venkateseshan is a member in one club. Venkateseshan எதற்கு இங்கே வர வேண்டும்? கவிதா வேற ஒரு சங்கத்தின் உறுப்பினர், அவர் எதற்கு இங்கே வர வேண்டும்? சுந்தரேசன், பலரும் இங்கு வருகிறார்கள். இங்கு அவர்கள் புதிதாக எதையோ பார்க்கிறார்கள். அந்த சங்கத்தில் கிடைக்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இங்கே வந்து புதிதாக சிலதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், புதிதாக சிலதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் இவர்கள் இந்த மன்றத்துக்கு வருகிறார்கள். This is the speciality of this club.
This attracts a lot of people, not only guests who are non-Toastmasters, but also guests who are long-time Toastmasters. Now we have Deacon V.N. Subramaniam. He's a 40 years Toastmaster, and when he heard there is a club, bilingual club, he joined. He became president, and he pulled me in also. So I came here, 20-year plus Toastmaster. Why did I come here? I've been a member of 8 clubs in different places. Why did I come here? ஏனென்றால் இந்த தமிழூற்றில் ஒரு புதிய சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன. நாம் கற்றுக்கொள்ளவும் ஆனந்தப்படவும் அதிகமான விஷயங்கள் கிடைக்கின்றன. பழையனமும் புதியனமும் கலந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. இதனால்தான் இந்த சங்கம் தானாக அழியாது. இது இன்னும் வளர்ப்பதில் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பங்காற்ற வேண்டும். நான் இந்த சங்கத்தில் சேர்ந்த பொழுது இந்த இருமொழி சங்கம், இருமொழி மன்றம் இது என்ன என்று பார்த்தேன். சில கூட்டங்கள் கண்டவுடனே இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா. So from that time I have not left here. The last 2 years I have been doing extra time work along with some of the other committed individuals here to make this club more buoyant, to make this club revive to its older glories. We had 24 members earlier. COVID was a spoiler, but we'll come back. We'll bounce back. So we are already bouncing back. We are enjoying and doing a lot of projects. We have got already DCP 10. Now I have another news. Today morning I got a message from Division T director. It seems Division D4 area contest, Raja Balaji was the chief judge, and he has sent his appreciations and thanks to me, and he asked me, you have to mention in the meeting. So you see Raja Balaji, you see awareness, you see me, of course you see the voice of Tamil sitting here, Toastmaster Kundavi. She is a great USP for our club. Whenever she speaks, somebody comes, they feel like they have to speak like that. It's not easy, but they want to listen more and come back. Similarly, we have got very good people coming here. We have had many good guests doing good programs. Today we have Sridhar Ranganathan. Sridhar Ranganathan is a person, you know why he came today here? This may be the 5th or 6th time I am calling him to come to Medley or here. So he found different excuses. Now they are exhausted. So today he has come. But the point is, I am a great admirer of his. He's not a normal Toastmaster. He is a very friendly Toastmaster. More than that, he is a jolly Toastmaster, very casual, jolly. Whenever I meet him in the conference or something, I have seen him. This is very important. Toastmasters, keep your smile always, they say. So Sridhar is coming here. Ashok, he was our member. A very good trainer, a very good Toastmaster. We have had many people here, and 1 or 2 I will mention. Pat is a member. Today he will come and join little later. At present he is not here. I talked to Rahul Shankar. How many of you know Rahul Shankar? One of the finest Toastmasters. He set records as division director and area director, all those things. And he was a member, and he was a past master in mixing these 2 languages as a role player. When he's a GE or TMOD, he will mix very smoothly Tamil and English. Every role he will explain in both languages for the benefit of people who can follow one or the other languages. And as GE, he was an expert. In the end, he will say, today's meeting, I rate 4.3 out of 5. He will give reasons very nicely, very logical, very nice. He is also a very fine gentleman, helping. The social responsibility is also well known, but that's not a point here. So what I am saying is, this club, Tamiluttu Chennai Solvendra Mandram, which we want to change the name to Tamiluttu Chennai Toastmasters Club. Because when people are searching, they are not able to understand what is the Solvendra Mandram. So we want to change that in the process. So the Tamiluttu Chennai Solvendra Mandram is not just a group of people who are meeting every week. It has become a concept now. It has become an idea. It is the duty of all of us, the members and visitors. I tell you,
nearly 80 to 100 Toastmasters have come and done roles in this club in the last 2-3 years. And I am keeping track of most of them. So today Partha is doing evaluation. He has done evaluation before. He has done a TT role before, TT master role. So similarly, we call many people. They all come. They enjoy and we enjoy also. And this mixture, let me tell you, is absent in most normal clubs. Most normal clubs don't get such a big, rich variety of outside individuals coming and contributing. This is a great club because of this. That's why till now I'm not leaving. I'm doing my best to revive it and keep it alive. And there are many people. There's one disadvantage for this club. Because most people who want to become a member here, like in advanced clubs, they have to be a member in another club. So it means second club, 6,000, 6,000, 12,000, 13,000 like this becomes tough for many people in India. In Gulf, dual membership is very easy because they can easily give the money. But many other places maybe, but here that is a challenge. But we don't bother about this. You don't become a member, but please do come. If you want to do a project, also request us. We want you to do evaluation, do it. We want to do any other role, you do it. See, this concept of this club is rather different. I want everyone to understand this. It's not the normal club. See, I am a Medley charter member, founder member. I have not left Medley in the last 15 years. Even when I was outside India also several years, I was continuing as a member. Whenever I came on vacation, I used to attend the meetings, even do training programs, everything I used to do it. But that is one normal club, even a very vibrant club. Medley is a very vibrant club. It's doing very well. I'm very glad about it. But this club is got a unique concept. So I want all our people, this 350 is not a number. It means all these things I have been describing. So whenever you think of community Chennai Solvendra Mandam, please think of all these things which I mentioned. So let me proceed with today's meeting. Guest introduction quickly. Total outside guests who are there. Madam Kritika. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து கிருத்திகா. நான் ஒரு ஹோம் பேக்கர். ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் இல்லாம ஹெல்தி கேக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்ரெடி டோஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்காங்க. கிட்ஸ் வந்து சினர்ஜி கிளப்ஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ அது மூலமா எனக்கு தமிழ் பத்தி தெரிய வந்துச்சு. எனக்கு தமிழ் மேல எப்பயுமே ஒரு தீராத ஒரு பற்று காதல் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். ஸோ அதனால மீட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்திருந்தேன். தேங்க்யூ. Any other total outsider guest here? Please introduce yourself. He's a Toastmaster. Okay. Yeah. Let us start. My name is Prasad. I'm from ELTC, Emerging Leader Toastmaster. I've heard about this club from Rajabalaji long before. I have contributed to your club a couple of times in the very beginning. Pre-charter days, I have done 2 training programs in your club. That was in West Mambalam, then Ashok Nagar, all this. I really wanted to come here for a long time, but due to some personal reasons and me being a little lazy, I was not able to join. We have like 350 and I came to know that Siddharth Sridhar is doing a speech here. That was too double whammy for me. So I wanted to join and see. Okay, very good. Lazy to crazy is a very small step. So from now you become crazy about this club. Yeah. Thank you. In the Zoom, who are the guests, outsider guests? Chitra from Coimbatore. Chitra from Coimbatore. Can you introduce yourself very briefly in 3-4 Sure. sentences? Sir, this is Chitra. Actually, I'm from Western Gates, Vadavalli Coimbatore Toastmasters Club. Currently, I'm working in AGS Health, which is based out of Chennai, but I'm in Coimbatore working from home. And basically, I'm a trademark attorney and company secretary. That's it about myself. Thank you. You are welcome. You are welcome. So stuff we have to go then. Hello? It'll say that I'm rejected. Then what are you gonna do? Hello, I'm Carolyn Sanjeev. Hmm? I'm from Vellore Toastmasters Club. I work as a developmental psychologist in Christian Medical College. Melvini is here. DT Melvini has joined. She was a member here before. She's in Mysore now. She's a member of Mysore Toastmasters Club. She's an extraordinary person in terms of unique perspective.
She used to do excellent evaluations also. We used to really appreciate that. She is one of our prized past members. So I invited her by message, so she has come. Welcome, DTM Elemental. Say a couple of words. தேங்க்யூ வெரி மச் சம்பத் சார். எல்லோருக்கும் நன்றி. தமிழ்நாட்டுல வந்து 350th மீட்டிங்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா 2வது 3வது மீட்டிங்க்கெல்லாம் நான் கெஸ்டா வந்திருக்கேன் மைசூர் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல இருந்து. எல்லாரையும் பார்க்கவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இன்னைக்கு நான் சென்னையில இருந்தா கண்டிப்பா வந்திருப்பேன், ஆனா மைசூர்ல இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இன்னும் தொடர, சார் சொன்ன மாதிரி இன்னும் பல புதுமைகளோட தொடர என்னோட வாழ்த்துக்கள். நன்றி சார். She is an astrophysicist. She could have taken a rocket and come here today. Who else is there? Guess. Okay, any Toastmaster guess quickly. Toastmaster guess, you don't get too much time because it's a risky thing to give you too much time. So, except those who are going to speak today later on, the district officials. Venkateshan, quick introduction. Thank you, Toastmaster introduction. I've been to this club quite a few times. Introduction. Pressure and push from Toastmaster Raja Balaji, and listening to Devi ma'am's speech and the other speakers, Tamil speakers here. Missiles are there. Inspired me to attend today's meeting. Looking forward for more next week. Thank you. Sundaresan. காலை வணக்கம். நான் மெட்லி கிளப்ல சொல்வேன். தமிழ் பிடிக்கும். கல்ஃப்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்திருக்கேன். அப்பயே நண்பர் டிடிஎம் சம்பத் சார். 20 years plus Toastmaster. மெம்பர்ஸ் தான் நான் சொல்லுறேன். கத்துக்க ஆரம்பிச்சா நிறைய கத்துக்க ஆரம்பிச்சோம். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்புறம் இவர் என்ன பிடிச்சி மெட்லியில சேர்த்து விட்டாரு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷமா அப்பப்போ ஒரு கூப்பிட்டு வந்து ரோல் பிளேயரா தான் இருக்கேன். நான் ஒன்றும் மெம்பரா இல்லை. பார்க்கலாம் எதிர்காலத்துல எப்படின்னு நான் ரொம்ப நன்றி. I want to make one comment about him. He has been G once here and I have seen him also in Medley. He is the most motivating general evaluator I have seen. As a general evaluator, towards the end when he gives his comments, very highly motivating for the individuals as well as for the total group. Next, Partha, you will be introduced. Okay. Anybody here? Ranganathan, Sridharan will be introduced. Okay. So any Toastmasters there? Arunagiri actually is not a Toastmaster, I think, but Arun Silvan. Arunagiri also you call. Arunagiri is there. Good morning, Tamil. Good morning, Sambal sir. I am Arunagiri from Chennai. I work for Airports Authority of India as a senior manager. I am very happy to hear, happy to associate with the Tamil. Thank you, sir. Thank you. He is a Tamil enthusiast. Outside in another group, I have heard him talk almost for 1 hour in Tamil about a particular subject. Then next, who else is there? Jayashree from Medley. Jayashree, please introduce yourself quickly. Good morning, everyone over there. I'm Jayashree from Medley Toastmasters Club. I've been to Tamil Nadu Toastmasters Club earlier, doing some roles, but now I'm more interested on looking into Sampath sir, Raja Balaji's involvement in multiple clubs and various activities. So I thought I will make my presence also in this 50th occasion. Good luck over there. Thank you so much. You are welcome. See, we have heard of fast track in Toastmasters. Jayashree is on super fast track. Because she has gone to 3rd, 4th level within a very short time, and she has done very good event management and used that also as a project material. Who else is there? Mr. Rajshekhar. Okay, Rajshekhar, please. Yes, sir. Yes. Sir, I am Milton from Jaipur. தமிழ்நாட்டுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சீஃப் ஜட்ஜாக ராஜபாலாஜி இருக்கும்போது அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றிய வாய்ப்பு, ஜட்ஜாக எனக்கு வாய்ப்பு தந்ததுக்காக நன்றி. ரொம்ப சிறப்பாக அவர் பணியாற்றினார். அதே போல தமிழ்நாட்டு மேலும் சிறந்து வளர, அதே போல நம்முடைய ஸ்ரீதர் ரங்கநாதன் ஐயா போன்றவர்கள் அடிக்கடி இந்த கிளப்புக்கு வர வாழ்த்துகிறேன். வணக்கம். அருணகிரி சார் தொடர்ந்து வர வேண்டும், மெம்பர் ஆக வேண்டும். Milton Rajshekhar has introduced many people to our club.
Unfortunately, like him, nobody has joined. But he is a very enthusiastic Toastmaster. He comes and participates in many things. At present, I think his children, somebody is in Jaipur. Short time he is there in Jaipur. Who else is there? Sivalai. Sivalai. Hello. Yeah, hello. This is Sivalai Sendilnathan. I'm friend of Sridhar Ranganathan. I'm also part of 360 Degrees Toastmasters Club. So this is the first time I just heard about, and I got the poster that Sridhar is speaking today. So just I thought of joining and enjoying the moment. Thank you. So your range is becoming more than 360 degrees after coming to this club. Thank you. Yes, sir. Who else? Anybody is there? Okay. Guest introduction is over. If anybody is there at the end, we will see. So it's my present duty now to hand over to the MC of the meeting. Today's MC is Toastmaster Kundari. She has been doing elocution speaking from her school days, and she is basically from Namakkal area. And that shows now even when she speaks in Tamil. In English also, she has got a very nice diction, very musical diction whenever she speaks. She is quite keen on leadership line also. She has done many roles in the club, then AD and a division director also, the Division B earlier days. Let us welcome her to conduct today's program. Thank you, President, for that wonderful introduction. Very happy morning, dear Toastmasters, guests, and friends. Good morning. யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்ற ஒரு முழக்கத்தோடு இன்று இந்த மன்றத்திலே இணைந்திருக்கின்ற அத்துணை தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் இந்த இனிய காலை பொழுதில் என் பொன் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். நாம் இந்த வாழ்க்கையில் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பார்த்தால் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். எதற்காக ஓடுகிறோம்? படிப்பதற்கு ஓடுகிறோம், பணம் சம்பாதிக்க ஓடுகிறோம், சம்பாதித்த பணத்தை சேமித்து வைக்க ஓடுகிறோம். ஓட்டம் 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 என்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கையில் கூட்டம் 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 என்று கூட்டத்தை கூட்டி நாம் கற்கவும் கற்பிக்கவும் வாய்ப்பு தந்து நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு இடம் தந்து அளவளாவ நட்புகளையும் தந்து நம்மை எல்லாம் நேற்று இருந்ததை விட இன்று இருந்ததை விட நாளை என்று நம்மை நாமே மேம்படுத்தி பார்க்க சிறப்பாக விளங்க ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கின்ற இந்த தமிழூற்று மன்றத்துக்கு இன்று 350வது வாரம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் செய்ய சிறந்தது என்ன என்றால் திரும்பி பார்ப்பது, அல்லது எண்ணி பார்ப்பது, அல்லது அசை போட்டு பார்ப்பது. ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த தமிழூற்று மன்றத்திலே ஒவ்வொரு நண்பரோடும் நாம் பேசிய பேச்சுக்கள், ஒவ்வொருவரும் கொடுத்த பேச்சுக்கள், அப்போது அந்த நேரங்களிலே நாம் அனுபவித்த அந்த இனிமையான உணர்வுகள் எல்லாம் மிக மிக பசுமையானவை, நினைத்தாலே இனிப்பவை. இதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் நமக்கு இல்லை. ஆக 350வது விழாவாக கொண்டாடுகின்ற இந்த நேரத்தில் இந்த 7 ஆண்டு கால நட்பை, இந்த 7 ஆண்டு காலம் தமிழூற்றிலே நாம் பரிமாறிக்கொண்ட அந்த தகவல்களை, சந்தித்த அந்த நட்புகளை எல்லாம் நான் மிகவும் அன்போடும் நெகிழ்வோடும் நினைத்து பார்க்கின்றேன். அது போலவே இந்த தினம் இன்னும் ஒரு நாள், இன்னொரு கூட்டம் நடக்கும் நாளில் இந்த அத்தனை பேரும் நாமும் நினைத்து பார்ப்போம் என்பதை எண்ணும் போது எனக்கு இன்னும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றது. நாம் ஏற்கனவே நிறைய நேரத்தை செலவிட்டு விட்டோம் என்பதால் சில நேரங்களில் நாம் யாராவது வரவில்லை என்றால் மெதுவாக பேசிக் கொண்டிருப்போம். சில நேரங்களில் எல்லோரும் காத்திருந்தால் நாம் மின்னல் போல பேச வேண்டியிருக்கும். ஆக நான் மின்னலாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்கின்றேன். நம்முடைய இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் முதலில் நமக்கு இருக்கின்ற நேர காப்பாளரை நாம் அறிமுகப்படுத்தி விடுவோம். இன்றைய நேர காப்பாளர் நம்முடைய மன்றத்தில் புதிதாக இணைந்திருக்கின்ற நம்முடைய ராஜ்குமார் அவர்கள். இவர் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற வோடபோன் ஐடியா என்ற நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்றார். அவரை வரவேற்கிறேன். Thank you, ma'am. Thank you, my dear fellow Toastmasters and guests.
As a timer, I will uh, uh, I will timetable topics, speakers, formal speeches, and the evaluation. I will also alert each speaker using cards for prepared speeches. Minimum time limit is 5 minutes. 5 minutes. Intermediate time is 6 minutes, and maximum time limit is 7 minutes. For table topics, minimum time limit is 1 minute. Intermediate time limit is 1.5 minutes, and maximum time limit is 2 minutes. For evaluation, the minimum time limit is 2 minutes. Intermediate time limit is 2.5 minutes, and maximum time limit is 3 minutes. When the speaker has spoken for following minimum qualification time, I will show the green card. Wait a minute. I will show the green card during on the intermediate time. I will show the yellow card and when the speaker has reached maximum allotted time, I will show the red card. After which the speakers will have to wind up in 30 seconds. Thank you, General. Thank you. மிக்க நன்றி ராஜ்குமார் அவர்களே. நாம் ஏன் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் நம் வாழ்க்கையில் என்பதற்கான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லலாம். நம்முடைய ஊர்களிலே சுமை தாங்கி கல் என்று ஒன்று இருக்கும், பார்த்திருக்கிறீர்களா? நீண்ட தூரம் பயணம் செல்பவர்கள், அதிலும் சுமையை மூட்டையாகவோ தோளிலோ சுமந்து செல்பவர்கள் சற்று இளைப்பாறுவதற்காக அந்த கல்லிலே அதை வைப்பார்கள், வைத்து இளைப்பாறுவார்கள். அந்த ஊரிலே உள்ள மக்கள் தண்ணீரோ மோரோ கொடுத்தால் குடித்துவிட்டு ஒரு 2 நிமிடம் தன்னுடைய பாட்டை பற்றி பேசிவிட்டு மனமும் உடலும் அந்த சலிப்பு நீங்கி மீண்டும் புத்துணர்வு பெற்று அந்த மூட்டையை எடுத்துக்கொண்டு செல்வார்கள். இந்த நாம் கூறுகின்ற இந்த மைல்ஸ்டோன் மீட்டிங் என்கின்ற இந்த குறிப்பிட்ட தகுந்த அளவிலான இந்த கூட்டம் என்பதும் நமக்கு அப்படித்தான். இந்த நேரத்தில் நாம் சற்று நின்று என்னவெல்லாம் செய்தோம், எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறோம், இனி எங்கே போக வேண்டும், எப்படி போக வேண்டும், நம் அடுத்த இலக்கு என்ன என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு முன்னேறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைந்திருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதிக்கு செல்வோம். இன்றைய திட்டமிட்டு பேச்சு பகுதியில் நம்மிடையே ஒரு புதிதாக இணைந்த சொல்வேந்தர் இருக்கின்றார். அவரை நாம் இங்கே பேச அழைக்கும் முன்பாக அவருடைய மதிப்பீட்டாளர் சொல்வேந்தர் திரு பார்த்தா அவர்களை அவருடைய பேச்சின் கொள்கைகளை எல்லாம் விளக்கும்படி இங்கே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அனைவர்களுக்கும் வணக்கம். தமிழ்ல ஒரு கூட்டத்துல பேசணுன்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு கனவா இருக்கும். என்னோட கனவை நிஜமாக்கிய தமிழூற்றுக்கு வணக்கம், வாழ்த்து. இந்த பேச்சு நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆங்கிலத்துல சொல்றேன். The purpose of this project is for the member to deliver a speech with awareness of intentional and unintentional body language, as well as to learn, practice and refine how they use non-verbal communication when delivering a speech. இப்ப தமிழ் சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஆனா கண்டிப்பா நானும் முயற்சி செய்யறேன். இதுல நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பேச்சு கொடுக்கிற பேச்சாளரோட உடல் மொழி, உடல் அசைவுகள், அவர் அதை அறிந்து கொள்றாரா, அவர் திட்டமிட்டு செய்யறது என்ன, திட்டமிடா நடக்கிறது என்ன, அதை அறிந்து கொள்வது. இது தவிர இந்த திட்டமிட நம்ம உடல் அசைவுகளை அவர் எப்படி அது வாய்மொழி இல்லா என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது அதை கற்று, அதை பயின்று, அதை மெழுகுபடுத்துறது அவரோட நோக்கமா இருக்கும். இதோட நான்
திரும்ப வந்து பேசுறேன். Thank you so much, DTM Partha. You have explained it very well. Now let us welcome Toastmaster Srivatsan, who is having 23 plus years of corporate experience and a passionate teacher for commerce stream. He is teaching +1 to PG and for professional courses also, and he is very passionate about his profession. Let us welcome Toastmaster Srivatsan. Srivatsan, Karpom Karpipom. Karpom Karpipom, Toastmaster Srivatsan. Thank you. நன்றி. சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். கற்போம் கற்பிப்போம் எப்படி என்பதை பார்ப்போம். தமிழ் மூச்சு என் பேச்சு அப்படி என்ற வகையில் என்னுடைய முதல் தமிழ் பேச்சை இந்த தமிழ் ஊற்று மன்றம் மூலமாக கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன். செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே அப்படி என்று தமிழை பத்தி நம்ம என்னென்னமோலாம் பேசலாம். அப்பேற்பட்ட தமிழ் மொழியை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த சார்லட் மிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிரியர் 10th இன்னும் நான் மறக்கல. புத்தி உள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதர் எல்லாம் புத்திசாலி இல்லை, புத்திசாலி இல்லை அப்படி என்று சொல்வதற்கு நான் நெகட்டிவாக பேச விரும்பவில்லை. ஆனால் புத்தியுள்ள மனிதர்கள் எல்லாரும் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லாரும் புத்திசாலிகளாக இருப்பதில்லை. அப்படி எப்படி மாணவர்களை ஈர்க்க வேண்டும், அவர்களுக்கு நல்ல வழி எப்படி காட்ட வேண்டும் அப்படி என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்கலாம். நீங்களே சொல்லுங்கள், போகலாமா? ஒரு எடுத்துக்காட்டாக 2 மாணவர்கள், முதல் வகுப்பு மாணவர்கள் எப்படி பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். முதல் மாணவன், அம்மா ஜெயஸ்ரீ மிஸ் வந்திருப்பாங்கல்லம்மா, நேற்றுக்கு நிறைய நல்லா சொன்னா கை தட்டினாங்கம்மா, எல்லாரையும் எடுத்து கை தட்ட வச்சாங்கம்மா. என் நண்பன் சரியாக படிக்கவில்லை என்றாலும் அவனையும் படிக்க வச்சாங்கம்மா, சாக்லேட் தான் தந்தாங்கம்மா, போலாம்மா சீக்கிரம் வாங்கம்மா. இன்னொரு மாணவன், எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதீங்க, வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், மிஸ் அடிப்பாங்க வேண்டாம் அப்படி என்று 2வது மாணவன் பேசுகிறான். சோ இப்படி பேசுவதால் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்? முதலில் அந்த மாணவர்களுக்கு அவருடைய மனதில் எப்படி பள்ளி என்பதனை சித்தரித்து இருக்கிறோம் என்பதனை பார்க்க வேண்டும். நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் நம் வீட்டில் பிள்ளைகள் சாப்பிடவில்லை என்றால் அவருக்கு காரணம் ஆசிரியரிடம் தொலைபேசியில் சொல்லிவிடுவேன் என்று. சூப்பர். சாப்பிடறதுக்கு தான் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா தூங்கவில்லை என்றாலும் ஆசிரியரிடம் சொல்லிவிடுவேன் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? பள்ளியை ஒரு நரகம் போல் சித்தரிக்கிறோம். சித்திரிகள் இருப்பது நரகம். அப்பனா இந்த அழற பிள்ளை எதனால் பயப்படுகிறான் என்றால், அங்கே சென்றால் ஆசிரியர்கள் அடித்து விடுவார்கள் என்று, கடித்து விடுவார்கள் என்று. இந்த மாதிரி சித்தரிக்கிறது கரெக்டா அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுங்க, நான் சொல்லல. 2வது, பாரதி சொன்ன போல ஓடி விளையாடு பாப்பா, ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, சிறு குழந்தையை வையாதே பாப்பா அப்படி என்று பாரதி சொன்ன மாதிரி சொல்லி கொடுத்தா எந்த மாணவன் தான் ஸ்கூலுக்கு செல்ல மாட்டான்? நீ அங்க போனா ஓடி விளையாடலாம்ப்பா, கூடி விளையாடலாம்ப்பா, ஆசிரியர் திட்ட மாட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஊற்று போல ஆசை வரும் மாணவர்களுக்கு. 2வதாக பார்ப்போம். நாம் மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தருவதை
அவர்கள் தகுதி பெற்றார்களா என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் அந்த பட்ட படிப்பை அவர் சர்டிபிகேட் மட்டும்தான் பேசுகிறதா, இல்ல அந்த சான்றிதழ் மாணவர்கள் எடுக்க வைக்கிறதை பற்றி பேசுகிறார்களா, எடுக்க வைப்பார்களா என்பதை பார்க்கிறோமா என்பது 2 எக்ஸாம்பிள் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு ஆசிரியர், என்னப்பா எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஓகே, 1 2 3 அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லுங்க. ஓகே, புத்தகத்தை எடுங்க. கற்க கசடர கற்பவை. என்ன கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்க எப்ப பார்த்தாலும்? புகர் படிச்சியா நீ? ஹோம்ஒர்க் பண்ணியா? எப்பயும் பண்ண மாட்டேன், அப்புறம் என்ன கேள்வி? புகர் நீ வந்து ரொம்ப கரெக்டான பையன்பா, நீ எப்பயுமே ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவ, எப்பயுமே 100 மார்க் வாங்குவல. இன்னொரு ஆசிரியர், ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நேற்று என்ன பண்ணீர்கள்? வீட்டில் விளையாடினீர்களா? சந்தோஷமாக இருந்தீர்களா? ஓகே, ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு கஷ்டமா இருக்கும், நம்ம பார்ப்போம். இப்படி என்று அவர்களை தூண்டிவிட வேண்டும், அவர்களின் ஆசையை தூண்டிவிட வேண்டும். இந்த மாதிரி நாம் மாணவர்களை எப்படி ஈர்த்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா, அதாவது பட்டம் படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அந்த பட்டத்தை எப்படி வாங்க வைக்கிறது, எப்படி அந்த ஒரு எண்ணத்தை தோன்ற வைப்பது, அப்படியெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும். இதில் ஆசிரியர்கள் என்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஆசிரியன் சிச்சன், ஒரு சிச்சனை போல அந்த மாணவனை அறிந்து, அந்த மாணவனின் எகனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அறிந்து, அவர்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்து அவரை சரி பண்ணும். 80 மதிப்பெண் வாங்குற மாணவனை 100 மதிப்பெண் வாங்குவதற்கோ, இல்ல 25 மதிப்பெண் வாங்குற மாணவனை 80 வாங்குவதற்கோ ரொம்ப கடினம். சோ அந்த மாதிரி எல்லா மாணவர்களையும் அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அப்படி என்று ஒரு ஊற்று போல, ஊற்று என்றால் எப்படி இருக்கும்? சிறு துளி பெரு வெள்ளமாக. ஊற்று சின்னதா தான் இருக்கும். நம்ம ஆறு பார்ப்போம், ஒரு சின்ன இடத்துல தொடங்கி ஒரு பெரிய ஆறாக பெருகி எல்லோருக்கும் வளம் தருகிறார் அல்லவா? அப்படி ஆசிரியர்கள் செய்வது, ஆசிரியன் செய்த உபகாரம் ஆனது தூய்தாக நெஞ்சுதண்ணில் தோன்றுமேல். நான் எப்படி சார்லட் மிஸ் இன்னும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கேன், தமிழ் படிப்பு அப்படி ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும்படி ஆசிரியர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி என்பதனை அப்படித்தானே இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள், நீங்களே சொல்லுங்க. அப்படி நாம் ஊற்று போல ஆசிரியர்கள் ஊக்க வைத்து, மாணவர்களை படிக்க வைத்து, பட்டங்கள் வாங்க வைத்து, கற்க கற்க கசடர கற்க கற்பவை கற்க நிற்க கற்க அதற்கு தக என்ற முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி ஸ்ரீவர்தன். Next, let's move on with the leaders. This leader is a person who knows the way, who shows the way, and goes the way along with us. He conducts educational sessions almost on all topics of Toastmasters. He has served Toastmasters by taking all possible roles right from club level and continuing at district level as area director, division director, club coach director, and currently program quality director. So with your thunderous applause, I welcome our ETM Mohana Krishnan on stage. தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது, ஒரு 2 அல்லது 3 முறை ஐயா சம்பத் அவர்கள் என்னிடம் எங்கள் மன்றத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள். பட் அன்று ஏதாவது ஒரு கான்டெஸ்ட் பெற்றிருந்ததால் வர முடியவில்லை. பட் இன்று மிகவும் சந்தோஷம் இங்கே உங்களிடம் வந்து பேச முடியும், அதுவும் தமிழில். குந்தவி அளவுக்கு பேச முடியாவிட்டாலும் முதலில் எனது வாழ்த்துக்கள். நமது மாவட்டம் 120வது மாவட்டத்தில் தமிழ்
பைலிங்குவல் கிளப் முதலில் தோன்றியது. எதுக்காக முதலில் தோன்றியது என்று கூறுகிறேன் என்றால், இன்னும் நிறைய நாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. சில பேருக்கு தெரியும், சிங்கப்பூரில் ஒரு ஒட்டுமொத்த பிரிவு, an entire division has Tamil clubs. We're talking about 15-16 clubs in an entire district. தமிழொற்று மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை என்றால், இது போன்று இந்த ஒரு மன்றத்திலிருந்து பல மன்றங்கள் உருவாக வேண்டும். நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம், சிங்கப்பூரில் 15-16 மன்றங்கள் இருக்கு, பட் இங்க இல்லை அப்படின்றது உண்மையிலே வருத்தம் தான். பட் அதுக்காக இந்த அறையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட கோரிக்கை வந்து, அதை நோக்கி நாம் எல்லாரும் பணியாற்ற வேண்டும். தமிழொற்று மன்றத்தில் வந்து ராஜா பாலாஜியா இருக்கட்டும், சம்பத் சார் இருக்கட்டும், எல்லாரும் வந்து ஒரு ஏரியா டிவிஷன் எல்லாத்துலயும் வந்து பங்கு பெறாங்க. பட் அதையும் மீறி இன்னும் நிறைய நம்ம செய்யணும். ஸோ we'll have more clubs in our district which talks Tamil. அதுதான் நமது இலக்காக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு இந்த 350வது கூட்டத்தில் என்னுடைய வேண்டுகோள் அது அனைவருக்கும். நானும் கண்டிப்பாக அதற்காக வேலை செய்வேன் என்று இன்று கூறுகிறேன். குந்தவி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள், என்று அனைவரும் நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்று. அதுதான் ஒரு உண்மையான விஷயம். என்னவென்றால், என்று அப்கோர்ஸ் இந்த சிறப்பு விழாவுக்கு அனைவரும் பணி செய்திருக்கிறீர்கள். பட் இது இன்று மட்டுமல்ல, 350 கூட்டங்களுக்கு முன்பு யாரோ ஒருத்தர் அந்த விதையை போட்டு நம்ம தமிழ்ல ஒரு கிளப் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னார்கள். அவர்களிலிருந்து அனைத்து கூட்டங்களிலும் யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு பணி செய்திருக்கிறார்கள். நேர காப்பாளரோ இல்ல டிஎம்ஓடியோ, அவர்கள் அனைவரும் நாம் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த கூட்டம் முடிந்த பின்பு உங்களது கைபேசியை எடுத்து ஒரே ஒரு நன்றி, உங்களை யார் இந்த மன்றத்துக்கு கூட்டி வந்தார்களோ அவர்களிடம் ஒரு நன்றி மெசேஜ் வந்து இல்ல ஒரு குறுஞ்செய்தி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விடுங்க. அதை விட நன்றி எதுவுமே வந்து இருக்க முடியாது. அந்த குறுஞ்செய்தி தான் இந்த மன்றத்தை இன்னும் 10 மன்றங்களாக மாற்ற முடியும் என்பது எனக்கு அசைக்க முடியாத ஒரு உண்மை. சோ எதுக்காக இதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால், தமிழ் வளர வேண்டும் என்றது ஒன்று, அதில் ஒன்றும் இது கிடையாது. பட் ஒரு 99 வருஷத்துக்கு முன்பு முனைவர் ரால்ஃப் சி ஸ்மெட்லி வந்து டோஸ்ட் மாஸ்டர் என்ற இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை வந்து ஆரம்பிச்சாரு. இன்று நாம் இதில் இருப்போம் என்று அவருக்கு தெரியாது. பட் இதிலிருந்து நாம் இவ்வளவு விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு நாம் பணி செய்யும் இடங்களில் நாம் செயல்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி இன்று நாம் செய்வது, இந்த 2024 செய்வது, இன்றிலிருந்து 100 வருஷம் பொறுத்து யாரோ ஒருவர் வந்து பயன்பெறுவார். அவர்களுக்கு நாம் யார் என்று கூட தெரியாது. பட் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கும் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்து கொண்டே இருப்போம் என்று கூறி, இந்த 350வது மைல்ஸ்டோன் கூட்டத்துக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேலும் வளர வேண்டும் தமிழொற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் என்று விடைபெற்று. Thank you so much, DTM Mohanakrishnan. Your words were motivating and also you made us think about a lot. Thank you so much. Now, let's move on to the evaluation of the proposed speaker. For that, let me invite DTM Partha. DTM Partha Sardi has been a computer science engineer. He is a certified project management professional working with the DXC, and he is a member of DXC Chennai chapter. Like any other leader, he also has done many roles in the club, and he has served the district up to club growth director. Without much delay, let's welcome DTM Partha on stage. அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கம். கற்போம் கற்பிப்போம். நம்ம ஸ்ரீவச்சன் சொன்ன மாதிரி இதுல நான் நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. எவ்வளவு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அதை நான் மேபி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என் பொண்ணுக்கோ இல்லை மற்றவங்களுக்கோ சின்ன பசங்களுக்கோ சொல்லணும். பெரியவங்க கேட்டுக்கிறது அவங்க இஷ்டம். இப்போ நம்ம ஸ்ரீவச்சன் வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒண்ணு கத்துக்கிட்டேன். நம்ம வரது தமிழொற்று சொல்வேந்தர் மன்றத்துக்கு வரும்போது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து எப்பவுமே டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்புக்கு வரணும்னா ஒரு ஃபார்மல் ஷர்ட் தான் போட்டு வருவேன். அப்படி இந்த மாதிரி சிறப்பு கூட்டம் வரணும்னா நான் ஒரு பிளேசரோ எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஆனா அவர் வந்து பார்த்தப்ப தெரியுது நம்ம வந்து தமிழொற்று கிளப்புக்கு நம்ம வந்து வரும்போது ஒரு வேஷ்டி சட்டை போடுறது மிக சிறப்பா இருக்கும். ஐ திங்க் அதுக்கே எல்லாரும் ஒரு கரகோஷம் கொடுக்கணும் அவருக்கு.
நம்ம பேசுற மொழியோட பேசா மொழி வந்து நம்ம தமிழ் பற்ற காட்டுது. அது உடனே அது காட்டிடுது. அடுத்தது என்ன அவரோட பேச்சுல நான் கவனிச்சேன்னா, அவர் பேச்சுல இருக்க சத்தம் சரியா இருந்துச்சு. நம்ம கடைசி இது சின்ன கூட்டம் நல்லா எல்லாருக்குமே நல்லா உரக்க கேட்டது. அப்புறம் ரொம்ப இயல்பா இருந்தது அவரோட பேச்சு. வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு யோசிச்சு பேசுற இதுவே கிடையாது, தன்மை கிடையாது. அது இயல்பாவே வருது அவரோட பேச்சு. அவர் பேசும்போது 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். ஒரு 2 கதை சொல்லி நமக்கு புரிய வச்சாரு. அதுவே நமக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, இந்த கதை சொல்லும் போது ஒரு மாணவர் இப்படி பண்ணாங்க, இன்னொரு மாணவர் இப்படி பண்ணாங்க. உடனே நம்ம வந்து பார்த்த உடனே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அதுல அவரோட வாய்மொழி சத்தத்தை மாத்தி கொடுத்து நமக்கு இன்னும் நல்லா புரிய வச்சாரு. 3வது ஹெல் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம ஹெல்னா நம்ம நார்மலா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம், அது பிளாஷ் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணணும். பட் இந்த இடத்துல அவர் வந்து இது ஒரு மெட்டஃபரா யூஸ் பண்ணாரு. மெட்டஃபர் தமிழ்ல உருவகம்னு வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நமக்கு என்ன நடந்துச்சு, நம்ம ஒரே வார்த்தையில ஒரு நடந்த ஹோல் நம்ம முழு பள்ளிக்கூடமே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நரகம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப சிறப்பா ஒரே வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சுட்டாரு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு. இது தவிர நான் பாட்டெல்லாம் சொல்லி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினாரு. அந்த பாட்டு பாடும்போது நான் ஒண்ணு சொல்றேன். அந்த முதல்ல பாடின பாட்டு புத்தியுள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, அது நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா சந்தர் போஸே வந்து கொஞ்சம் மெதுவா தான் பாடுவாரு. புத்தியுள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை. நீங்க சொன்னோடனே நாங்களுக்கு புரியுது. ஆனா கொஞ்சம் ஒரு பயம் வந்துச்சு. அது கொஞ்சம் மாத்தி மெதுவா சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கும் ஓகே அதை ரசிக்க முடியுற மாதிரி இருக்கும். அந்த இதுல 2வது நீங்க பேசும்போது சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து முடிக்க முயற்சிங்க. அதுல என்ன சிறு துளி பெருவெள்ளம், அது இன்னும் கொஞ்சம் கருத்து சொல்லலாம். ஏன் அது வந்து சிறு துளியானது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்களா, ஒரு கதை மாதிரி சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு அது இன்னும் புரியும். கசிடர முடிவுக்கு சரியா இருந்தது. இந்த முடிவை இன்னும் கொஞ்சம் மெழுகுபடுத்தலாம். எனக்கு நீங்க முடிவுல நீங்க வந்து அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க. பட் அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டோம், உங்க 2 இதுல ஒண்ணு வந்து மாணவர்கள் பத்தியும், இன்னொரு அதாவது மாணவர்கள் நடந்தது பத்தியும், நம்ம ஆசிரியர்கள் பத்தியும் சொன்னதுல என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம முடிவை இன்னும் கொஞ்சம் பெருமையா இருக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்களோட பேச்சை கேட்டு. இது வந்து அண்ட் உங்ககிட்ட இருந்து கற்கிறது நிறையவே இருக்கு. கற்பிக்கிறது ஆண்டவன் கையில் இருக்கிறது. நன்றி. Thank you so much, DTM Partha. There was a valuable evaluation. So next, I welcome DTM Gayatri. But yeah, let's go for the quiz. Sorry, we didn't welcome you properly. That's why I'm welcoming you. Okay, so some of the youngsters have been eagerly waiting for this session. I think it is a quiz session. So to conduct this, I welcome Toastmaster Kavita also with me. Toastmaster Kavita will read out the teams. Okay. There are 4 teams. First team is Rajkumar and Stevenson. Rajkumar and Stevenson, can you both sit together? Yes. Then second team is Hari Bhaskar and Kritika. Hari Bhaskar and Kritika. You Third, all can be seated in the front row. Third front team 2 is rows. Rajabalaji and Partha. Then fourth team is Venkateshan and Arun Kumar. Yes. Yes. Where is the fourth team? I'm not able to see. Venkateshan and Arun Kumar. Yes. So team 1, team 2, bonus questions will be there for online. team 3, team 4. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. இருந்தாலும் ஓகே. கொஞ்சம் ஆர்டர்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப பின்னாடி போக வேணாம். so that எப்படினாலும் சரி. கொஞ்சம் so நம்ம team 1, team 2, team இங்க வந்து உட்காருங்க. 3 மட்டும் 4 அங்கே இருக்கு. என்னக்க அது இந்த 2 வாங்க. I'm sorry about this mess online viewers.
Okay, I think we are settled now. And So now let's. ஒரு team. கை தட்டுறது. Yes, sir. Okay, so your turn. You can start. நாம் இப்பொழுது இந்த வினாடி வினா நிகழ்ச்சியை தொடங்க இருக்கிறோம். இதற்கான விதிமுறைகளை நான் இப்பொழுது படிக்கிறேன். சற்றே கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் தெளிவாக கேட்கிறதா? இந்த வினாடி வினா நேரில் வந்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கானது. இணையத்தில் இருந்து எவரும் எதிர்பாராத விதமாக விடையளித்து குழப்பம் விளைப்பதை தவிர்ப்பதற்காக ஜூம் மாஸ்டரிடம் இணைய வழி இணைந்துள்ள அனைத்து சொல்வேந்தர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் ஒலி வாங்கியையும் ஊமையாக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். செய்துவிட்டோமா? இந்த வினாடி வினா 4 குழுக்கள் கொண்டது. ஒரு கேள்வி எந்த குழுவிடம் கேட்கப்படுகிறதோ அந்த குழு மட்டுமே விடையளிக்க வேண்டும். மற்ற குழுவினர் முந்திக் கொண்டு விடையளித்தால் அவர்களுக்கு 5 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும். முதல் குறிப்பில் எவரும் விடை அளிக்கவில்லை என்றால் மேற்கொண்டு குறிப்புகள் வழங்கப்படும். முதல் குறிப்பிலேயே விடை அளித்தால் 10 மதிப்பெண்களும், 2 அல்லது 3ஆம் சுற்றுகளில் அதிகப்படி குறிப்புகளை கொண்டு விடையை கூறினால் 5 மதிப்பெண்களும் வழங்கப்படும். ஒரு குழுவில் எவரேனும் ஒருவர் மட்டும்தான் விடை அளிக்க வேண்டும். ஒரே ஒரு பெயரை மட்டுமே கூற வேண்டும். ஒரே குழு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெயர்களை கூறினால் அல்லது அடுத்தடுத்து பெயர்களை மாற்றி கூறினால் அடுத்த முறை வாய்ப்பை இழப்பார்கள். இந்த விதிகளின் அடிப்படையில் வினாடி வினா நெறியாளர் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது. எல்லாருக்கும் புரிகிறதா? Are we all on the same thing? நான் சரி, இப்பொழுது இந்த வினாடி வினா தொடங்குகிறோம். இப்பொழுது முதல் சுற்று தமிழ் அறிஞர்கள் பற்றிய கேள்வி. இந்த முதல் கேள்வி முதலாம் அணிக்கு. அதற்காகத்தான் வரிசையாக 1, 2, 3 முதலாம் அணிக்கான கேள்வி. இந்த தமிழ் அறிஞர் வேத காலத்துக்கும் முற்பட்ட அறிஞர்களில் ஒருவர். 2ஆம் அணி, 3ஆம் அணி, 4ஆம் அணி இல்லை. இப்பொழுது குறிப்பு வழங்குவேன். சொல்லுங்க. இல்லை, அடுத்து நீங்கள் ஒன்று சொல்லியாயிற்று, முடிந்தது. அடுத்த குறிப்பு முதலாவது அணிக்கு. தமிழுக்கான இலக்கண நூலை எழுதியவர். 3 செகண்ட். 2ஆம் அணி தொல்காப்பியர் என்பது சரியான விடை. 2ஆம் அணிக்கு 5 மதிப்பெண்கள் 2வது சுற்றில் சொன்னதால். அடுத்த கேள்வி, இந்த கேள்வி 2வது அணிக்கு செல்கிறது. இந்த அறிஞர் பெண்ணின் கூந்தலுக்கு இயற்கை மனம் உண்டா என்ற கேள்வியோடு தொடர்புடையவர். 1, 2, 3. 3வது அணி வாய்ப்பு 4வது அணிக்கு செல்கிறது. நக்கீரர். சொல்லிட்டீங்களா? நல்ல தெளிவாக சத்தமாக சொல்ல வேண்டும். 3 வினாடிகள் அதிகபட்சம். ஓகே, சரி. இந்த கேக்குதா உங்களுக்கு? சொன்னாங்க கேக்குதா? எனக்கு கேட்கவில்லை, மன்னிக்க வேண்டும். எனவே மன்னிக்க வேண்டும். 3வது அணிக்கான 5 மதிப்பெண்கள். 3வது கேள்வி 3வது அணிக்கானது. இந்த தமிழ் அறிஞர் திருப்பாவை பாடியவர். ஆண்டாள். சரியான விடை. 3வது அணிக்கு 5 மதிப்பெண். 10 முதல் சுற்றிலே சொன்னது. 4வது அணிக்கான கேள்வி. இந்த அறிஞர் சடையப்ப வள்ளலால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். இந்த கேள்வி முதல் அணிக்கு செல்கிறது. 2வது அணி, 3வது அணி. சரி, 4 தவறு. 2வது குறிப்பு இப்பொழுது தரப்பட வேண்டியது 4வது அணிக்கு. இவர் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் என்று கூறுவார்கள். கம்பர் என்பது சரியான விடை. 5 மதிப்பெண்கள். அடுத்த தலைப்பு தமிழ் எழுத்தாளர்கள் பற்றியது.
தமிழ் எழுத்தாளர்கள். சரியா? முதலாவது குறிப்பு முதல் அணிக்கு செல்கிறது. நான் நம்பர் எல்லாம் போட்டு எடுத்து வந்திருக்கேன். இல்ல அதனாலதான் நான் சிட்டிங் ஆர்டரே சொன்னேன். இல்ல தப்பா இந்த எழுத்தாளர் திரைப்படத்துறையிலும் பணியாற்றி வருகிறார். இல்லை. இரண்டாவது அணி. யாரு சொல்லணும்? ஆடியன்ஸ் அவங்க குறிப்புகளுக்கு பிறகு சொல்லவில்லை என்றால். மூன்றாவது அணி 1 2 3 4 5. நான்காவது அணி. இரண்டாவது குறிப்பு முதல் அணிக்கு செல்கிறது. இவர் பணியாற்றிய படங்களில் சில: அங்காடி தெரு, பொன்னியின் செல்வன். 1 2 3 4 5. இரண்டாவது அணி. மூன்றாவது அணி தவறு. நான்காவது அணி. மூன்றாவது குறிப்பு முதல் அணி செல்கிறது. இவர் மகாபாரதத்தை வெண்முரசு என்ற பெயரில் எழுதுவார். 5. இல்லை. வரும். மூன்றாவது அணி. நான்காவது அணி. ஆடியன்ஸ் சரியான விடை. ஆடியன்ஸ்க்கு 5. ஆடியன்ஸ் பேர் அவங்க பேரை எழுதிட்டாங்க. சரி, யாருக்கும் தெரியாது சார், நீங்க சும்மா ஆசைப்படுறீங்க. இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு செல்கிறது. இவரும் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர். இவரது பெயரில் ஒரு வார இதழ் வெளியாகிறது. கல்கி என்பது சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது அணிக்கு செல்கிறது. ஞானபீட விருதை பெற்ற இரண்டாவது தமிழ் எழுத்தாளர் இவர். 1 2 3 4 5. இந்த கேள்வி அதனால் ஆடியன்ஸ் மூலமாக வெளிப்பட்டு விட்டது. இது ஜெயகாந்தன் என்பது சரியான பதில். இது ஆடியன்ஸ் குறிப்பிட்டதால் இது யாருக்கும் மதிப்பெண் கிடையாது. நாம் அடுத்த கேள்விக்கு செல்லலாம். நான்காவது கேள்வி நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. இல்ல அவர் சொல்லிட்டாரு ஆன்சர். குறிப்பு சொல்வீங்க இல்லையா? அதாவது உங்களோட வாய்ப்பு சரிதான். சரியான சரி. ஆடியன்ஸ் குறுக்க பேசுனா அது வந்து ஒருத்தருக்கு இல்லாம போயிடும். உங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும்பொழுது சரி. இந்த கேள்வி இந்த எழுத்தாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கை கொண்டவர். அடுத்த மனிதனின் சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடாமலும் அதே சமயம் நம்முடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை இழக்காமலும் வாழ்வதே சிறப்பான வாழ்க்கை என்பதை கூறுபவர். பிழை. நான்காவது அணி. ஒன்றாவது அணி இல்லை. இரண்டாவது அணி இல்லை. மூன்றாவது அணிக்கு அடுத்த குறிப்பு செல்லுகிறது. இவருடைய புகழ்பெற்ற நாவல்களில் சில 0 டிகிரி, எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசமும் ஃபேன்சி பனியனும். ஆடியன்ஸ் நான் கேட்கும் பொழுது மட்டும் பதிலளிக்கவும். அணி 1 அணி 2 ஆடியன்ஸ் சாரு நிவேதா சரியான விடை. தமிழ் அறிஞர் தான். சரி. நான்காவது அணிக்கு ஒரு கேள்வி. நான்காவது அணிக்கான நான்காவது கேள்வி. இந்த எழுத்தாளர் வரலாற்று நாவல்களுக்காக வெகுவாக அறியப்பட்டவர். இல்லை. ஒன்றாவது அணி. இரண்டாவது அணி. இந்த அறிஞர் வரலாற்று நாவல்களுக்காக வெகுவாக அறியப்பட்டவர். சாண்டில்யன் என்பது சரியான விடை. 5 மதிப்பெண்கள்.
ஆக நான்கு அணிக்கும் எழுத்தாளர்கள் வந்தாயிற்று. அடுத்து தமிழ் கவிஞர்கள். அடுத்த தலைப்பு தமிழ் கவிஞர்கள். முதல் கேள்வி முதலாவது அணிக்கு செல்லுகிறது. புது கவிதை என்றாலே நினைவுக்கு வருபவர்? இரண்டாவது அணி இல்லை. மூன்றாவது அணி இல்லை. நான்காவது அணி சரி. முதலாவது அணிக்கு குறிப்பு செல்கிறது. ராஜராஜ சோழன் நான் பாடலை எழுதியவர். இரண்டாவது அணி இல்லை. மேத்தா என்பது சரியான பதில். மேத்தா என்பது சரியான பதில். புதுக்கவிதைக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர். சரி. அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு செல்லுகிறது. பொதுவாக திரைப்படத்தில் எந்த நல்ல பாடலை கேட்டாலும் இவர்தான் எழுதினார் என்று மக்கள் நினைப்பார்கள். இரண்டு பதில் கூறிய காரணத்தால் குறிப்பு மட்டும் வச்சுக்கோங்க, நான் அப்புறம் சொல்றேன். மூன்றாவது அணி அந்த கேள்விதான் உங்கள்கிட்ட வருது. திரைப்படத்தில் எந்த நல்ல பாடலை கேட்டாலும் இவர்தான் எழுதினார் என்று மக்கள் நினைப்பார்கள். கண்ணதாசன் என்பது சரியான பதில். மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது அணிக்கு செல்லுகிறது. இந்த கவிஞர் தூய தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துபவர். நான்காவது அணி தாமரை என்பது சரியான வரி. 10 மதிப்பெண்கள். 10 சொன்னீங்களா? மூன்றாவது அணி தயவு செய்து சத்தமாக கூறுங்கள். நான்காவது கேள்வி நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. இவர் காதல் கொண்டவர், காதல் வளர்ந்தவர், வல்லேலக்கா பாடியவர். மற்றவர்கள் அமைதியாக இருக்கவும். பிழை. அணி 1 பிழை. அணி 2 உங்களுக்கு டைம் அப் ஆயிடுச்சு. மூன்றாவது அணி டைம் அப். இரண்டாவது அணி டைம் அப். மீண்டும் சொல்கிறேன். இவர் காதல் கொண்டவர், காதல் வளர்த்தவர், வல்லேலக்கா பாடியவர். இல்ல, அது அந்த ஆர்டர்ல தான் வரும். உங்களுக்கு வரும்போது தான் நீங்க சொல்லலாம். நேரம் தாண்டி விட்டது. நான்காவது அணிக்கு இரண்டாவது குறிப்பு செல்கிறது. இவர் மறைந்த முத்தான பாடலாசிரியர். முத்துக்குமார் என்பது சரியான விடை. 5 மதிப்பெண்கள். பாராட்டுகள். எழுதினவர் கவிஞர் தலைப்பு சொல்லிட்டோம்ல, தலைப்பையும் கவனிங்க. அதேதான் எழுதுனது அவர்தான். இணைய வழி இணைந்திருப்பவர்கள் கலைபரத்துக்கு மன்னிக்கவும். அடுத்த தலைப்பு அரசியல்வாதிகள். அரசியல்வாதிகளில் மட்டும் உலக தலைவர்களையும் நாம் இணைத்திருக்கிறோம் என்பதை நான் குறிப்பாக சொல்லிக் கொள்கிறேன். முதல் கேள்வி முதலாவது அணிக்கு செல்கிறது. இவர் அமெரிக்க அதிபராக இருந்தவர். பில் கிளின்டன் பிழை. இரண்டாவது அணி. மூன்றாவது அணி ஜான் எஃப் கென்னடி பிழை. நான்காவது அணி ஜார்ஜ் புஷ் பிழை. முதலாவது அணிக்கு குறிப்பு செல்கிறது. இவர் மிக பெரிய தொழில் அதிபர். இரண்டாவது அணிக்கு செல்லுகிறது. டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்பது சரியான விடை.
இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு செல்கிறது. கவனமாக கேளுங்கள். இவர் உக்ரைன் மீது படையெடுத்தவர். புடின் என்பது சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது அணிக்கு செல்கிறது. கவனமாக கேளுங்கள். உலக சமாதான புறா என்று அழைக்கப்பட்ட தலைவர். அடுத்து நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. முதலாவது அணிக்கு செல்கிறது. இரண்டாவது அணிக்கு செல்கிறது. இல்லை. மூன்றாவது அணிக்கு இரண்டாவது குறிப்பு செல்கிறது. இந்திய பிரதமர்களில் ஒருவர். ஜவஹர்லால் நேரு என்பது சரியான விடை. நான்காவது கேள்வி நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. நிறவெறிக்கு எதிராக போராடியவர். நெல்சன் மண்டேலா. 10 மதிப்பெண். அடுத்தது புகழ்பெற்ற இந்திய அரசர்கள். முதல் கேள்வி முதலாம் அணிக்கு செல்கிறது. கடல் கடந்து பல நாடுகளை வென்றவர். ராஜேந்திர சோழன். 10 மதிப்பெண். இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு. மாபெரும் கலிங்க போரை நிகழ்த்தியவர். மூன்றாவது அணிக்கு செல்கிறது. அசோகர் என்பது சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது அணிக்கு செல்கிறது. குடைவரை கோயில்களை முதலில் உருவாக்கியவர். குடைவரை கோயில்களை முதலில் உருவாக்கியவர். புரியவில்லையா? மலை கோயில்களை முதலில் உருவாக்கியவர். மலை கோயில்கள். நேரம் தாண்டி விட்டது. நான்காவது அணி. முதலாவது அணி. இரண்டாவது அணி. மாமல்லன் என்பது பிழையான விடை. மூன்றாவது அணிக்கு இரண்டாவது குறிப்பு செல்கிறது. இவர் புகழ்பெற்ற பல்லவ மன்னர். பிழையான விடை. ஒன்றாவது அணி. இரண்டாவது அணி. Question goes to audience. மகேந்திரவர்மன் என்பது சரியான விடை. ஆடியன்ஸ். பரிவாதி ஆள். இப்பொழுது இந்த நான்காவது கேள்வி நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. முகலாயர்களை எதிர்த்து முகலாயர்களை எதிர்த்து வெற்றி கண்ட இந்திய மன்னர்களில் ஒருவர். முதலாவது அணி. இல்லை. இரண்டாவது அணி. சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். இரண்டாவது குறிப்பு இவரது பெயரில் ஒரு நடிகர் உண்டு என்பது அதுவரை வரவில்லை. இரண்டாவது குறிப்பு உண்மையிலே எளிதாகத்தான் இருக்கும். அடுத்தது வந்து பிரபலமான கலை உலகத்தினர். சரி, இது முதல் கேள்வி. வழக்கம் போல முதலாவது அணிக்கு செல்கிறது. இவர் மறைந்த தமிழகத்தின் பிரபலமான வில்லன் நடிகர். நம்பியார் என்பது சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். இரண்டாவது குழு. இதுக்கு வந்து கையை பிசைந்தாலே இவர் ஞாபகம் வந்தார். அது வரைக்கும் விடல நீங்க. வெரி குட். இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு. புதுமையான முயற்சிகளுக்கு பெயர் பெற்ற மறைந்த இயக்குனர். மூன்றாவது அணி. பாலச்சந்தர் சரியான விடை. 10 மதிப்பெண். சாரி, முதல் தானே. முதல் குழுவிலே சொல்லிட்டீங்க. பாஸ் ஆனாலும் முதல் ரவுண்ட்ல சொல்ற அத்தனை பேருக்கும் 10 தான் போட்டிருக்கிறோம். என்ன போட்டீங்க? போட்டிருக்கீங்களா?
இப்ப இங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. நான் சொன்னது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு 10 தான் போட்டது. சரி பரவாயில்ல விட்டுருங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்மா அடுத்த கேள்வி. அணி மூன்றாவது அணி. அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை பாடிக்கொண்டிருக்கும் பெண் பாடகி. ஜானகி என்பது சரியான 10 மதிப்பெண். அடுத்த குறிப்பு இவங்களுக்கு வந்து குழந்தையாகவும் கிழவியாகவும் மாறி மாறி பாடக்கூடியவர் என்பது அது சொல்லியிருந்தாலே புரிஞ்சிருக்கும். மூன்றாவது கேள்வி. நான்காவது வந்துட்டு நான்காவது அணிக்கு செல்கிறது. அழகின் வழியே திரைத்துறையில் நுழைந்தவர். அழகின் வழியே திரைத்துறையில் நுழைந்தவர். ஒன்றாவது அணி வைஜெயந்தி மாலா பிழை. ஐஸ்வர்யா என்பது சரியான விடை. ஏதாவது சொல்லணும் இல்ல. அவங்களுடைய ஆர்வம் தான் இருக்கிறது. நம்ம எவ்வளவு நேரம் கடந்திருக்கிறோம் இல்லையே. 3 நிமிடமா? அப்படின்னா இந்த அடுத்த பகுதியை நான் விட்டு செல்கிறேன். விளையாட்டு ஒன்று இருக்கிறது. அதற்கு அடுத்ததாக இப்பொழுது இது இணையத்தில் இணைந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் ஆனது என்று கூறுவேன். ஆனால் கத்தக்கூடாது. இல்லன்னா முதல்ல இவங்களுக்கு கொடுத்துடலாமா? சரி, அணிக்கு வந்து ஒரே ஒரு வாய்ப்பு ஒவ்வொரு அணிக்கும் கொடுத்துட்டு அதற்கு பிறகு கொடுக்கலாமா? இப்ப இது வந்து பாட்டு என்று நாம் சொல்லுவோம். நான் வந்து நடுவில் ஒரு வரியை கூறுவேன். நீங்கள் முதல் வரியை கூற வேண்டும். ஆடியன்ஸ் தயவு செய்து அமைதி காட்டுங்கள். அணி ஒன்று கவனமாக கேட்கவும். செல்லும் வழி எங்கெங்கும் பள்ளம் வரலாம், உள்ளம் எதிர்பாராமல் வெள்ளம் வரலாம். நேர்மை அது மாறாமல், தர்மம் அதை மீறாமல், நாளும் நடை போடுங்கள் ஞானம் பெறலாம். அணி 2. அணி 3. இல்லை. அணி 4. ஒரு கூட்டு கிளியாக என்பது சரியான பதில். இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது அணிக்கு செல்கிறது. இதையும் வாழ்க்கையில் 1000 தடை கல்லப்பா, படி கல்லப்பா. ஒரு கூட்டுக்கிளியாவும் ஒரே இருங்க தடுமாறுவாங்க இன்னும். மூன்றாவது அணி வெற்றி கொடிகட்டு சரியானது. அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது அணிக்கானது. உண்டான காயம் தன்னாலே மாறி போன கண்மணி அன்போடு சரியான பதில். 10. இல்லையே 3 சரியான சொன்னாங்க. அவங்களதான் கேட்டேன். 10. அடுத்தது நான்காவது அணி. மாபெரும் சபையினில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். நேராவே ஆடியன்ஸ் கொடுத்துடலாமா? சரி ஓகே. ஒன்றாவது அணி இரண்டாவது அணி மூன்றாவது அணி. இப்பொழுது இது ஆடியன்ஸ்க்கான கேள்வி. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவர்களுக்கும் வந்து இது சேர்ந்ததுதான். நாளை 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 என்று இன்றை இழக்காதே, நீ இன்றை இழக்காதே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கு. எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கு. அதுக்கு அடுத்த கேள்வி. உன் புன்னகை நான் சேமிக்கின்ற செல்வமடி. ஆடியன்ஸ் நீ இல்லை என்றால் நானும் இங்கே ஏழையடி. கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா. உள்ளே உன்னை வைத்தேன் சரியான பதில். பாட்டு மட்டும் அவங்க உபயம். விஜயாவே எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அடுத்தது ஒரே ஒரு வினாடி கொடுங்கள்.
பாட்டு போதுமா இன்னும் வேண்டுமா? வேணும். வேணுமா? கருத்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க திடீர்னு அது என்ன கம்பெல்லாம் போயிட்டு பாட்டு ஜீவ நதியாய் பொழிவாள். ஆடியன்ஸ் என் தாகம் தீர்க்கும் மகிழ்வாள். தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை. தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை என்பது சரியான பதில். ஓகே, அடுத்தது இது ஒரு கேள்வி. யானை படை கொண்டு சேனை பலவென்று மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல. ஆமாம், அந்த பாடல் தான். இது வந்து இந்த பாட்டு சரி, இது போதும், இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன். இல்ல, அந்த பாட்டு வந்து சொல்ல மாதிரி இது வந்து இளமை எனும் பூங்காற்று, அது வரிகள் சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது. இல்ல, கடைசி ரெண்டு நான் சொன்னது. அவங்க விஜய் விட்டு வெளியே வரல. இந்த வினாடி வினாவில் ஆர்வத்தோடு பங்கு கொண்ட அத்துணை போட்டியாளர்களுக்கும், அமைதி காத்து என் வளம் சேர்த்த அந்த நம்முடைய பார்வையாளர்களுக்கும், உற்சாகத்தோடு கலந்து கொண்ட அத்துணை பேருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்போ செல்ல இருக்கின்றோம். இது நம் தலைவர்களை அழைக்கும் நேரம். The next leader we are going to call is a technical project manager by profession and a public speaker by passion. Like any other leader, this leader has completed all roles in club level and all roles in district level. Of course, she is in the pinnacle of the leadership journey. Okay. Without much ado, let us welcome DTM Gayatri on stage with your thunderous applause. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். எழுத்து தமிழ்ல பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். பேச்சு தமிழ்ல ஆங்கிலம் கலக்காம பேச முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு. மொழிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு பேசுறதுக்கான ஒரு உருவகமா மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க முடியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய தாய்மொழி தெரியாத வளர்ந்தவங்க, அதுல படிக்க முடியாம வளர்ந்தவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில நிறைய குறைகள் இருக்கு. அதாவது தன்னம்பிக்கையில இருந்து ஆரம்பிச்சு அவங்கள பத்தி அவங்கள அறிஞ்சுக்கிற அந்த சுய அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு முடியாத விஷயம் இல்ல. ஆனா அது ஒரு கஷ்டமான பாதையா தான் இருக்கு. நான் குறிப்பா இந்த காலேஜ் போற பசங்களை மென்டர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல பிரச்சனை இருந்தாலோ, அவங்கள பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு எங்கேருந்தோ ஒரு பயம் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட நான் கேட்கிற முதல் கேள்வி, உங்க தாய்மொழியில எழுதின கதை புத்தகங்களை படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுதான். அந்த கதை புத்தகங்கள் என்னுடைய தியரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம். இது வந்து அந்த தாய்மொழியில எழுதப்பட்ட கதைகளை படிக்காதவங்களுக்கு அவங்கள பத்தின ஒரு தன்னம்பிக்கையோ ஒரு வேரூன்றின ஒரு எண்ணமும் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கிறத நான் வந்து நிறைய தடவை கவனிச்சிருக்கேன். இதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து, நான் வளரும் போது என்ன நெறிப்படுத்தினதோ எனக்கு வாழ்க்கை கத்து கொடுத்ததோ வேற எதுவுமே கிடையாது, நான் படித்த புத்தகங்கள் தான். ஏன்னா என்னுடைய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்பவுமே ஒரு நேரம் இழுக்கிற ஒரு வேலைகளை தான் அவங்க செஞ்சாங்க. ஸோ பல நேரம் அவங்க கூட இருந்திருக்கேனே தவிர என்னுடைய உலகத்தை நான் தான் அமைச்சிக்க வேண்டியதா இருந்தது. அதுல எங்க அம்மா எனக்கு கொடுத்த ரொம்ப பெரிய பரிசு வந்து புத்தகம் படிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை தான்.
அது வந்து எந்த புத்தகமானாலும் சரி, ஒரு கடலை வந்த பேப்பர் கூட படிக்காம கீழே போடக்கூடாது அப்படிங்கறது அவங்க எனக்கு கத்துக் கொடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம். நான் என்னோட பொண்ணு பிறந்தப்போ பெங்களூர்ல இருந்தேன். அப்ப வந்து ஒரு ஒரு 1.5 வயசு ஆகும்போது இவன் இங்க இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா தமிழ் படிப்பாளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்தது. இப்ப இங்க தமிழ்நாட்டிலேயே அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் தான். ஏன்னா அவங்க படிக்கிற மொழி எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆங்கிலம் தான் இருக்கு. தமிழை ஒரே ஒரு மொழியா படிக்கும்போது அதுல அவங்களுக்கு அதுல பெரிய ஆர்வமே வர மாட்டேங்குது. அப்போ கன்னடம் பேசுற அந்த ஊர்ல தமிழ் எவ்வளவு தூரம் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்தப்போ, இல்ல இங்க நம்ம இருக்க முடியாது, நம்ம சென்னைக்கு போயே ஆகணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து வந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் பயங்கர போவோம், இந்த குழு பெங்களூர் வெட்டி இப்படி சுட சுட சென்னைக்கு கூட்டு வரையே அப்படின்னு. இல்ல இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவுமே முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் சில விஷயங்கள் யோசிச்சு பாக்குறேன். இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நான் என்னால காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே முடியாது. அதுக்கு காரணம் யாரோ எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததில்ல, அது நான் படிச்ச கதைகள் தான். இத்தனைக்கும் நான் சின்ன வயசுல ரொம்ப அதிகமா படிச்சது சுஜாதா மட்டும்தான். நான் ஸ்கூல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மத்த ஒரு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் ஆகட்டும், ஜெயகாந்தன் ஆகட்டும், கல்கி ஆகட்டும், அவங்க எல்லாம் கடந்த ஒரு 10 வருஷத்துல தான் படிச்சிருப்பேன். சுஜாதாவோட அழகான கதை சொல்ற விதம் என்ன அப்படின்னா, அவரு எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, எது நல்லது, எது கெட்டது அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். ஒரு 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 அழகான ஒரு கான்ஃபிளிக்ட், ஒரு பிரச்சனைய சொல்லி அதை இவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க அப்படின்னு இருக்கும். எனக்கு ஞாபகம் வர ஒரு கதை வந்து, இது இவரோட கதைகள் பாதியும் மத்தியமரோட கதைகளா இருக்கும். அவர் மத்தியமர் கதைகள்னே ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்காரு. அந்த மத்தியமர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அது ஒரு மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டி. அது அவங்களுடைய பணம் ஒரு ஏழை பணக்காரன் அப்படி இல்லாம அவங்க வந்து அவங்க இப்பதான் மேல வராங்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. அது எப்படி அவங்க சரி பண்றாங்க, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்கிற மாதிரி கதைகள் இருக்கும். ஒரு கதை வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் வீட்டுல உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன குழந்தை இருக்கு. வீட்டுல வந்து மாச கடைசி அவங்க மனைவி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா, நான் இன்னைக்கு இப்ப 3 மணிக்கு பால் போடுறது காபி போடுறதுக்கு காபி பொடி இல்ல, பக்கத்து வீட்டுல போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்போ அந்த குழந்தை தவழ்ற குழந்தை வந்து ஒரு 20 ரூபா நோட்டு கொண்டாந்து தருது. அந்த காலத்துல அவங்க சம்பளமே மொத்தம் 50 ரூபா தான். 20 ரூபா நோட்டை பார்த்த உடனே இது எங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையோட அப்பா உடனே கோபமா கேட்கிறாரு. குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சு. குழந்தையோட அம்மா வந்து இருங்க அப்படின்னு சொல்லி விளையாட்டு காட்டி இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது அது தவழ்ந்து வெளியில போய் அவங்க வீட்டு வாசல்ல ஒரு திண்ணை இருக்கு, அதை காட்டுது. அங்க பார்த்தா ஒரு சூட்கேஸ்ல முழுசா பணம். யாரோ ஓடி போறவங்க திருட யாரோ துரத்திட்டு வந்தனால அந்த இடத்துல அவங்க அந்த சூட்கேஸை போட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. இப்போ இவங்க 2 பேருக்கும் கையில சுத்தமா பணம் இல்லை. அப்போ அந்த மனைவி வந்து கணவனை பார்த்து கேக்குறா, ஏங்க இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ கணவன் சொல்றாரு, இல்ல இதை நம்ம நான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றான். அவ்வளவு அதேதான் நானும் கேட்கிறேன், இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் ஒரு 10 ரூபா கடனா வாங்கிட்டு வந்து, நீங்க ஆட்டோல போயிருங்க, யாராவது வழியில வந்தாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப இந்த கதையில எதுவுமே அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார், இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழணும், இப்படிதான் இருக்கணும். இது இன்ஃபேக்ட் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வர்றதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அவங்க கிட்ட ஒரு சூட்கேஸ் ஃபுல்லா பணம் இருந்துச்சு. அவங்க வீட்டுல சுத்தமா அடுத்த நேரத்துக்கு காப்பி பொடி வாங்க காசு இல்லை. ஆனா அந்த சூட்கேஸ்ல இருக்கிற பணத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒப்படைக்கிறதுக்கு பக்கத்து வீட்டுல போய் பணம் கடன் வாங்கிட்டு வர்றதுதான் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி இன்டைரக்டா சொல்லியிருப்பாரு. இப்ப நான் வந்து நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்லயே நான் படுற ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிற வேல்யூவை எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கறதுதான். ஏன்னா அந்த இப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் இருக்குமா இருக்கும். இப்போ ஒரு பில் சப்மிட் பண்றதா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், என்கிட்ட வந்து இதுக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு பில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லப்பா, இப்ப நான் ஆட்டோல போனேன், 500 ரூபாய் பில் இருக்கு, 500 ரூபாய் செலவு பண்ணினேன், என்கிட்ட பில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியே எழுதி போட்டு அதை அப்ரூவ் பண்ணிடலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு யாராவது ஆடிட்ல கேட்டாங்கன்னா ஆமா அந்த பில் இல்லை, 1000 ரூபாய் நான் செலவு பண்ணேன், நாங்க எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டோம், அதுக்கான பில் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். உன்னை நான் நம்புறேன், நீ 1000 ரூபாய் நான் செலவு பண்ணேன், பில்ல தொலைச்சிட்டேன்னு எழுதி போட்டுரு, அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா என்ன யாராவது நாளைக்கு வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஆமா பில் இல்ல செலவு பண்ணாங்க அதை கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அந்த ஒரு கல்ச்சர் நான் கொண்டு வர்றதுக்கு எப்போ அதை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, அங்க இருக்கிறவங்க வந்து அது 1010 ரூபா ஆச்சுன்னா 1011 ரூபா கூட போடாத ஒரு மனசு வரணும். அதுக்கான ஆரம்ப நிலைதான் இது.
இதை எப்படி நம்ம இன்னும் பிரபலப்படுத்துறது அப்படிங்கறதுக்கு தான் செமாரிட்டன் அவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்தோம். அதுல வந்து இந்த எனக்கு வந்து பேர் புகழெல்லாம் வேண்டாம், என் பணி என்னுடைய சரியான விஷயத்தை செய்து விடுவது அப்படிங்கிறவங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நாங்க வந்து அதுக்கான ஒரு கிரீடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இந்த ஒரு வருஷத்துல அந்த மாதிரி உண்மையா சொல்ல போனா அந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளவு ஒரு அழகான இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு புரியும். இப்போதைக்கு நாங்க 3 பேரை தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க எவ்வளவு பேர் கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து அந்த அவார்டுக்கான கிரைட்டீரியா வந்து என்ன அப்படின்னா எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான். இதுதான் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் பண்ணியிருக்கணும்னு இல்லை. நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கான ஒரு மேடையை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா. இந்த அவார்டு இன்ஃபேக்ட் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வின்னர்ஸ்க்கே தெரியும். நான் பர்சனலா அவங்களை கூப்பிட்டு சொல்லும் போதுதான் ஐயோ இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய அவார்டு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்ப அனௌன்ஸ் பண்ண 3 பேருமே ரொம்ப வித்தியாசமான 3மே வித்தியாசமான கேட்டகரி. ஒருத்தர் வந்து மதுரையில இருக்காரு, அவர் LNT-ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்ததை விட்டுட்டு டீச் ஃபார் இந்தியா ஜாயின் பண்ணாரு. அப்போ அவர் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களோட வேலை பக்கத்துல அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்தது. ஹி இஸ் ஸ்டில் a டோஸ்ட் மாஸ்டர். அங்கே அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவருடைய கம்பெனி மூலமா YLT ரன் பண்ணி இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் கொடுக்கறது தான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. இது ப்ராபப்ளி ஓகே நிறைய பேர் CSR பண்றோங்கிற கேட்டகரியில கூட எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு செமாரிட்டன் நாங்க கொடுத்தது வந்து இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிற வேல்யூ சொல்றேன் இல்லையா, அதுதான். ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய மொபைலை எங்கேயோ வச்சுட்டாங்க. அந்த மொபைல் கொஞ்ச நேரம் கால் பண்றோம், ரிங் போகுது, ஆனா அது வந்து யாரும் எடுக்கல, கூகுள்லயும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இருந்தாலும் எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளவு ஒரு கவலையா இருந்தது. அதுல இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து போச்சே அப்படிங்கிற வருத்தம் இருந்தது. நான் அந்த டிவிஷன் டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன், இல்ல நம்ம இதை மெயில் அனுப்புவோம், இந்த மாதிரி ஒண்ணு தொலைஞ்சிருச்சு, நீங்க தெரியாம தான் எடுத்துட்டு போயிருப்பீங்கன்னு நாங்க நினைக்கிறோம், எடுத்துட்டு போயிருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சோம். 4 நாள் கழிச்சு மஞ்சு மனோகர் வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்த அன்னைக்கு மும்பை கிளம்பி போயிட்டேன், என் பேக்ல இருந்திருக்கு, எனக்கு தெரியவே இல்லை. அதாவது அந்த திருப்பி கொடுக்கறது இல்ல விஷயம். 4 நாளுக்கு அப்புறம் யாரால திருப்பி கொடுக்க முடியும்னா அங்க உண்மையானவங்களா இருந்தா மட்டும்தான் திருப்பி கொடுக்க முடியும். ஏன்னா நான் உண்மையானவனா இல்லைன்னா நான் அந்த பக்கம் தான் பார்ப்பேன், என்ன நினைப்பாங்க, என்ன திருடன்னு நினைச்சுக்குவாங்களேன்னு தோணும். அவங்க அப்படி இல்ல, அதனாலதான் வந்து ஐயோ நான் 4 நாளா இல்லப்பா அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது. எனக்கு என்ன ஆசைன்னா இந்த உலகமே அந்த மாதிரி மக்களால நிரம்பணும், நம்மளோட அந்த விஷயத்த வெளியே கொண்டு வரணும். அதுக்குதான் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் எல்லாருமே வந்து போராடுறாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயமோகன் ஆகட்டும், ஜெயகாந்தன் ஆகட்டும், எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஆகட்டும், சாரு ஆகட்டும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியாலஜி இருக்கலாம். ஆனா அவங்க சொல்ற கோர் ஐடியாலஜி let us be true to ourselves, the world will be a better place to live. இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் பேசுற ஒரு ஃபோரம் உருவாக்குறது வந்து இந்த கிளப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுங்கிற கதை உங்க பாதி பேருக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு 3-4 வருஷம் ஸ்ரீலங்காவோட இருக்கும்போது அவங்க தமிழ் கிளப் சார்ட்டரே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவ்வளவு போராடி கிரியேட் பண்ண ஒரு கிளப். இதை பத்திரமா பாத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் கோடான கோடி நன்றிகள். இந்த வருஷம் என்னால முடிஞ்சது இன்னும் ஒரே ஒரு கிளப்பா ஆரம்பிக்கிறதுக்கான விதையை ஊன்றி இருக்கும். அதை கூடிய விரைவில் அதை வளர்த்து எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா அங்க அது மட்டும் பத்தாது. நம்ம இது மாதிரி தமிழ் பேசுற ஒரு இடத்த நிறைய உருவாக்கணும். அதை விட முக்கியமா அங்க சரியான விஷயங்களை பேசணும். ஏன்னா நம்மளுடைய மொழி நமக்கு அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குது. திருவள்ளுவர்ல இருந்து கம்பர்ல இருந்து இன்னைக்கு எஸ்ரா வரைக்கும் வாழ்க்கையை எப்படி நெறியோட வாழ்றது, அறத்தோட வாழ்றது, அப்படி வாழும்போது அது எவ்வளவு ஒரு அழகான வாழ்க்கையா அமையும் அப்படிங்கிறதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. இந்த மன்றமும் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கம்யூனிகேஷன், லீடர்ஷிப், கான்ஃபிடன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பேசி இதையும் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். கூடிய விரைவில் ஏதோ ஒரு தமிழ் கிளப் நான் கட்டாயம் வந்து உறுப்பினரா சேருவேன். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இது 3 வருஷம் இந்த லீடர்ஷிப்ல இருந்தனால பாஸ் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு விஷயம். கட்டாயம் அடுத்த வருஷம் நானும் தமிழ் பேசுற அந்த உலகத்துக்கு வந்து இன்னும் இந்த பேச்சு தமிழையே ஆங்கிலம் சேர்க்காம பேசணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுவேன். சேர்ந்து வளருவோம், சந்தோஷமா வாழுவோம். மிக்க நன்றி மேன்மைமிகு சொல்வேந்தர் காயத்ரி அவர்களே. இந்த அறம், நேர்மை, நாணயம் இவற்றையெல்லாம் எப்படி சொல்லித் தருவது என்று தெரியவில்லை என்று கூறிக்கொண்டே அழகான ஒரு சிறிய கதையின் மூலம் 1 வினாடியில் எல்லோருக்கும் கற்றுக் கொடுத்து விட்டீர்கள். மிக்க நன்றி. அடுத்து தொடர்வோமா இல்லை ஒரு இடைவேளை எடுப்போம்? இடைவேளை. ஏனென்றால்
நாம் முன்பே கூறினோம் இது வந்து ஒரு கொண்டாட்டம் என்று. கொண்டாட்டம் என்றால் உண்டாட்டு என்பதும் வேண்டும் இல்லையா? எனவே ஒரு சிறிய இடைவேளை, நம் இணையத்தில் இணைந்திருக்கிற அத்துணை பேரும் தமிழூற்று பெயரை சொல்லி சற்று ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு தங்களை தாங்களே புத்துணர்வு எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். 10 நிமிடமா 5 நிமிடமா 10 நிமிடங்கள் 10 நிமிடங்கள். நன்றி. சைன் போட்டு விடுறீங்களா? காயத்ரி, நீங்க நிறுத்த வேண்டிய இடம் இதுதான். வேற எதையும் யோசிக்காதீங்க. ஹிப்ஹாப் தமிழா சொன்னதுக்கே உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஐயோ நம்ம நன்றி சார் பேசிக்கிறதுல சார் லாங் டைம் ஜெயகாந்த் சார். அப்படியா? ஐயோ தமிழ் படிச்சது
So welcome back after the break. The next session is the most interesting session we are all expecting. So this is the humorous speech session. So who is going to give the speech? I'll read about him. So this Toastmaster is currently the co-founder and CEO of HelixCon and also the co-founder of Jokes Apart. That tells us something, right? So he is also a member of the steering committee in the Department of Biotechnology, Government of India. And he has over 30 years of leadership experience in healthcare industry across India and abroad. இதெல்லாம் அவருடைய துறை சார்ந்த தகுதிகள் என்று நம்ம சொல்லலாம். இதை விட முக்கியமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அவர் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்வேந்தர் மன்றத்தில் இணைந்தார் என்பதற்கான காரணம், அவர் வீட்டிலையும் சரி அவருடைய அலுவலகத்திலையும் சரி யாருமே சொன்ன பேச்சு கேட்கறது இல்லையா. டோஸ்ட் மாஸ்டர்ல போனா எல்லாரும் நம்ம பேச்சை கேட்பாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் இங்க சேர்ந்ததாக கூறுகிறார். அண்ட் இந்த ஒரு கூட்டுல இருக்கிற உண்மை என்ன என்றால் அவரிடம் இருக்கிற இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் என்று சொல்லுவோமே, நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு. ஸோ இப்படிப்பட்டவர் நம்மிடம் இன்று ஒரு நகைச்சுவை பேச்சை வழங்க இருக்கின்றார். அவர் பேச்சு திறனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இதை நான் படிக்காமலே கூட சொல்லிடுவேன். நூற்றுக்கணக்கான மேடைகளில் ஏறியவர், ஏராளமான முறை வெற்றி பெற்றவர். வெற்றியை தவிர வேற ஒன்றும் கிட்டத்தட்ட அறியாதவர் என்று கூட கூறலாம். அது வெற்றியின் விழுக்காடு மிக மிக அதிகம். சரியான கேள்வி. இந்த கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னார்கள் இல்லையா, வெற்றி பெற்ற மனிதர் எல்லாரும் புத்திசாலி இல்லை என்று. ஆனால் சிலர் புத்திசாலி என்பது அங்கே அடங்கி இருக்கிறது. அந்த சிலர் என்கிற விழுக்காட்டிலே வரும் நம்முடைய ஸ்ரீதர் ரங்கநாதன் அவர்களை பலத்த கைதட்டலோடு மேடை கழிக்கின்றோம். காலை வணக்கம். பாத்துறீங்களா மணியா? ஒரே பதற்றமா இருக்கு. நார்மலா ஒரு பேச்சுக்கு தயார் பண்ணிக்கணும்னா என்ன பேசணும்ன்றதோட எப்படி பேசணும்ன்றதுனாலதான் ஒரு பதற்றமா இருக்கும். என்ன பேசுறதுன்றே ஒரு பயமா இருக்கும். ஏன்னா இங்க இவ்வளவு பேர் தமிழ்ல நல்லா பேசும்போது நமக்கு தமிழ் ரொம்ப தூரம். இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் தூரம்னு வச்சுக்கலாமே. அந்த மாதிரி வினோத்துக்கு ரொம்ப கிட்டது. ஒரு 4 வகையா பிரிக்கலாம் ஜனங்களை. இங்க இருக்கிற ஜனங்களை ஒருத்தருக்கு ஆங்கிலம் முழுசா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 10% தான் தமிழ் தெரியும். பேச சொன்னா கஷ்டப்படுவாங்க தமிழ்ல பேசுறதுக்கு. 2வது வகையில இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய தமிழ் தெரியும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தெரியும். அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்துல பேச சொன்னா கஷ்டப்படுவாங்க, தமிழ்ல ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க. ஒரு 3வது வகையா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழும் நல்லா பேசுவாங்க, ஆங்கிலமும் நல்லா பேசுவாங்க. ஒரு மேஜர் சுந்தரராஜன் மாதிரி, மேஜர் சௌரியராஜன் வச்சுக்கலாமே. இங்க தமிழ் எப்படி பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி ஆங்கிலம் பேசுவாங்க. 4வது தான் இந்த மாதிரி ஒரு 2 கட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும், ஆங்கிலம் கொஞ்சம் தெரியும். அது எப்படின்னா தமிழ் தெரிஞ்ச வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்துல அர்த்தம் தெரியாது, ஆங்கிலம் தெரிஞ்ச வார்த்தைக்கு தமிழ் அர்த்தம் தெரியாது. ஸோ பேசும்போது தங்கிலீஷ் தான் பேசி ஆகணும் நான். அதனால ஏதாவது இங்கிலீஷ் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப நாளா சம்பத் சார் கூப்பிட்டு தான் இருக்காரு. என்ன ராஜா பாலாஜியும் ஒரு 3-4 வாட்டி கூப்பிட்டாரு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டிங் நடக்கிறது சாயங்காலம் 4 to 6 நடந்துட்டு இருக்கும். என்னோட அந்த 360 மீட்டிங்கும் அதே டைம் தான். அதனால நான் வரமாட்டேன்னு, வர முடியாத சூழ்நிலை இருந்ததுனால ஒரு 4-5 வாட்டி அவர் கூப்பிடும்போது நான் அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன். மாத்தினோம் சொல்லுவாரே தெரியும். ஸோ காத்தால எனக்கு எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு சத்சங்கம் இருக்கும். என்னோட குருவோட ஒரு சத்சங்கம் இருக்கும். நான் இன்னைக்கு அதை கூட சொன்னேன். நான் எனக்கு 10 to 11 வரைக்கும் எல்லா வாரமும் ஒரு சத்சங்கம் இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் அது ஸ்பிரிச்சுவல் சத்சங்கம் அப்படின்னு அவர் கேட்டுருந்தாரு. அவர் அப்புறம் சொன்னார், நான் 40-50 வருஷமா ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கேன். நான் உங்களெல்லாம் பார்த்தா அந்த மாதிரிலாம் தெரியல, சும்மா ஸோ ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இங்க பேசும்போது தமிழ் பிடிக்கும், தமிழ் மேல காதல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் ஒரு காலேஜ் படிக்கும்போது அப்படின்னு சொன்னேன், தமிழ் பிடிக்கும், தமிழ் மேல காதல். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, நிஜமாவே தமிழ் பிடிக்கும், தமிழ் மேல காதல்.
அதை அப்படியே வச்சுப்போம். அது அப்புறமா வெளியில வேணா பேசலாம் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நிஜமாவே எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் நான் முயற்சி பண்ணி ஏதோ பண்ணியிருக்கேன். ஒரு உண்மை நான் சொல்றேன்னா, நான் இந்த சங்கத்துல ஆரம்பிக்கும் போது உறுப்பினரா இருந்தவன் நான். அது நீங்க கை தட்டலாம். அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது. ஸோ பார்த்தா பேசும்போது முறையான உடை பத்தி பேசினார். ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸிங் இதெல்லாம் நான் பார்த்துன்னு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு கூகுள் பண்ணி. முறையான உடை பத்தி பேசினாரு. நான் எப்போ மீட்டிங் போனாலுமே ஒரு முறையான உடையில தான் போறது வழக்கம். இது இப்போ கிடையாது. நான் கல்லூரி படிக்கிறதுல இருந்து நான் விவேகானந்தா கல்லூரியில படித்தேன். அப்போ நீளமா தலைமையில் வச்சுனாலோ டிஷர்ட் வச்சுன்னு போனாலோ அந்த கணேசன் பிரின்சிபல் கூப்பிட்டு என்ன பொறுக்க வரையா படிக்க வரையா அப்படிதான் கேட்பாரு. அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமையில தூங்கும்போது கூட நாங்க ஃபார்மல் ட்ரெஸ் போட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தை ஒரு 35 வருஷம் முன்னாடி பழக்கப்படுத்தி விட்டாரு. ஸோ எங்க போனாலும் ஃபார்மலா தான் போறது பழக்கம். இங்க தமிழுக்கு வரும்போது பார்த்தா சொன்ன மாதிரி வேஷ்டி கட்டின்னு வந்திருக்கலாம். ஆனா ஏற்கனவே பேசுற பதற்றம் வேற, வேஷ்டி கட்டின அந்த பதற்றம் நம்மளால ஆமா ரெண்டு பதற்றத்தை சமாளிக்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த உடையில வந்திருக்கேன். ஸோ அதையும் நீங்க பெருசுபடுத்த கூடாது, அந்த மாதிரி சொல்றேன். அப்புறம் இங்க நடந்ததெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு குந்தவி இந்த வினாடி வினா நடத்தும் போது எனக்கு கிரேசி மோகன் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருந்தார் முன்னாடி. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வினாடி வினா நடத்தும் போது அவர் ஒரு அணி வின் பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் ஒரு மாதிரி கேள்வி எல்லாம் பார்த்து கேட்பாரு. அவரு தெரியும்க்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ காயத்ரி எல்லாம் ஆன்சர் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருந்த போது குந்தவி சொல்லும் போது முத்தூல ஆரம்பிச்சு குமாரில் முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த கிரேசி மோகன் வினாடினால அப்படிதான் வரும். அது இந்தியாவோட முதல் பிரதம மந்திரி யாரு அப்படின்னா தெரியாது அப்படின்னும். நேல ஆரம்பிச்சு ரூல முடியும், நடுப்புற ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்னும், அப்பவும் தெரியாது அப்படின்னும். அந்த மாதிரிதான் சில வினாடி நான் பார்த்தேன். ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது. அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு சொல்வேந்தர்கள் மன்றம்னு வரும்போது நான் இன்ஃபேக்ட் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நேற்றுக்கு, ஹியூமரஸா பேசணுன்றீங்க, என்ன பேசுறது, நீங்க தமிழ்ல பேசினாலும் ஹியூமரஸா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஸோ நான் இந்த இயக்கத்துல எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப 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 அளவிட முடியாத ஒரு மதிப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லணும். ஒரு 18 வருஷம் முன்னாடி நான் இந்த இயக்கத்துல சேரும்போது, சென்னை டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல சேரும்போது என்னை பார்த்தவங்க நான் ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி பேச முடியும்ன்றது யாராலையும் யூகிச்சிருக்க முடியாது. இன்னைக்கு என்னை பாக்குறவங்க நான் 18 வருஷம் முன்னாடி அப்படி இருந்தேன், நான் எப்படி இருந்தேன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அதுதான் இந்த சொல்வேந்தர்கள் மன்றமோ ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ், சம்பத் சொல்லிட்டாரு டோஸ்ட் மாஸ்டர் பேரை மாற்ற போறோம்னு, அப்பப்போ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஸோ அது எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லணும், ஒரு பணி எனக்கு. அதுல நான் ஒரு 4 விதமா அதை எடுத்துக்கிறேன். இது ஒரு பெரிய தளம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க தளம். இதுல நம்ம யார்கிட்ட வேணா பேசலாம் இல்லையா. நம்ம இவர்கிட்ட தான் பேசணும்ன்ற ஒரு இது கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வீட்டுல நான் நினைச்சது பேச முடியாது, அலுவலகத்திலயும் நினைச்சது பேச முடியாது. இங்க நான் எதை நினைச்சாலும் பேசிக்கலாம். சப்போஸ் எது பேசக்கூடாது பேசினா கூட அவங்க பார்லிமெண்டரியனோ ஒரு கிராமரியனோ சொல்லிடுவாங்க, இது தப்பு, இனிமே பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதை நமக்கு எதிர்த்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு 820 கோடி மக்கள் இருக்கிறது, அத்தனை பேர்கிட்டயும் நம்மளால என்னைக்குமே வாழ்க்கையில பேச முடியாது. ஆனா நம்மளை தவிர நம்ம நம்மளுக்கு சூழ்ந்து இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறதை விட்டுட்டு ஒரு 4 பேரோட பேசுறதுனா கூட அதுல ஒரு தனி கிக்குன்னு சொல்லணும். அதுதான் நமக்கு இந்த சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்திலேயோ ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்லயோ ரொம்ப கிடைச்சது. அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ்ன்றது தேவையில்லை. எதுலையுமே ஒரு தேர்ச்சி பெற்றுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல பார்த்தது 18 வருஷத்துல பார்த்தேன்னா எல்லாரும் அவங்களோட தோல்வியை பத்தி தான் இங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க. வேற எங்கேயும் நான் பார்த்தது இல்லையா. ஒரு அலுவலகத்துல இன்டர்வியூ பண்றப்போ அவங்க எல்லாம் மிகைப்படுத்தி தான் சொல்லிப்பாங்க இல்லையா. நான் காலேஜ்ல ஏன் கம்மி மார்க் வாங்கினேன்னா கூட மலேரியா வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லிப்பாங்களே ஒழிய, கை உடஞ்சது, எழுத விடல, போகும்போது அடிபட்டுருது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனா டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல பேசும்போது மட்டும் நான் பொறுக்கி, நான் இப்படிதான் இருந்தேன். இங்க எல்லாம் பேசிக்கலாம், அப்பவும் கை தட்டுவாங்க, போட்டு ரொம்ப நல்லா பேசணும், இதுக்கே நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்துருக்கணும்லாம் பேசுவாங்க. எவ்வளவு உண்மையா பேசியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி. இங்க நம்ம இன்டெகிரிட்டி, அதுக்கு அவார்டு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் இல்ல. ஏன்னா இங்க நம்ம அதுல ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும், அதுல ஒரு ஹியூமர் வரும். அதை வச்சு இப்ப பாட்டு பாடும்போது சொல்லி அவர் பேசும்போது என்ன பார்த்தே தான் சொன்னாரு, புத்தியில மனிதர்லாம் வெற்றி பெற்றது பார்த்தாருன்னு தெரியல. அப்படியே ரெக்கார்ட் வேற பண்றாரு அதை.
அந்த மாதிரி இங்க வந்து நம்ம எதை வேணாலும் பேசலாம், எப்படி வேணாலும் பேசலாம். ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றது கிடையாது, ஒரு மதிப்பீடு பண்றதோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பயமே கிடையாது. வேற எங்கேயும் இந்த மாதிரி இருக்காது. அதே மாதிரி வாலி ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு, ஒரு ஃபேமஸ் இது சொல்லியிருப்பாரு, ஊக்குவிப்பவர்கள் இருந்தால் ஊக்குவிப்பவனும் தேக்கு விப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அது வந்து எங்கைக்கு ரொம்ப பொருந்தோம்னா அந்த சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்துக்கோ டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸுக்கு தான் ரொம்ப பொருந்தும். நம்ம ஒரு திடீர் பேச்சுன்றோம்ல, டேபிள் டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் எல்லா இதுலயும் இந்த உதாரணத்தை கொடுப்பேன். முதல்ல நம்ம டேபிள் டாபிக்ஸ் கூப்பிட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேசுன்னு சொன்னப்போ கூப்பிட்டோம்னா ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லியிருப்போம், தேங்க்யூ சொல்லியிருப்போம். நடுப்புற என்ன பேசணும்னு எனக்கு புரிஞ்சிருக்காரு. ஒரு 45 செகண்ட் தான் நான் பேசினாரு. அதுக்கு அன்னைக்கு ஒரு டேபிள் டாபிக்ஸ் இவாலுவேஷன் வர முறையீட்டாளர் வந்து அதை பத்தி, ஸ்ரீதர் நீங்க வந்து பேசுனீங்க இங்க, அது ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க வந்து மக்களை பார்த்து அப்படியே நீங்க பேசுனீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அடுத்த கொஞ்சம் டாபிக் ரிலேட்டா பேசுங்க அப்படின்னாங்க அவங்க டேபிள். இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்குவிக்கிறதுன்றது வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது நம்ம இல்லையா. இன்னைக்கு வந்து பின்வாங்க மாட்டேன். கரெக்ட், பின்னு வாங்கினா ரொம்ப குத்துவிடும், அப்புறமா இன்னும் வாங்காம இருக்கிறது நல்லது, ஊக்குங்கிறது பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 தளம் வந்து நமக்கு வேற எங்கேயும் அமையன்றது வந்து என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இல்லையா. என்ன வேணா பேசலாம், எப்படி வேணா பேசலாம், எத்தனை பேர்கிட்ட வேணா நம்ம பழக்கம் ஏற்படுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து இதுல இருந்து பெற்றுக்கிறதோட இதுக்கு கொடுக்கறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒரு மென்டரா இருக்கட்டும், மென்டர்ன்றதுக்கு என்ன சொல்லணும் மேடம், வழிகாட்டியா இருக்கலாம். ஸோ ஒரு வழிகாட்டின்னு வரும்போது அவங்களுமே ஒரு ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன கத்துக்க கரெக்ட், அது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அவங்களோட திணிக்காம நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டியை மிஸ் பண்ணாம எப்படி நம்ம இங்க மாத்திக்க முடியும்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல கத்துன்றது. அது வந்து ஒரு ரொம்ப 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 இது. எனக்கு வந்து வழிகாட்டிகள்னு பார்த்தா நீனாஜன் மேடம், அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க உயிரை கொடுத்துருக்காங்க. உயிர்னா லிட்ரலி. நாங்க வந்து இலங்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது 2006 நான் போனப்போ எனக்கு நைட்டு 12 மணிக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த நாள் ஸ்பீச் இருக்குன்னும் போது இதுல வந்து சிற்றுண்டி இது எடுத்துக்காம சாப்பாட்டே மறந்துட்டாங்க. 1 மணி 2 மணிக்கு தான் ஐயோ நான் சாப்பிடவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும், ஆனா நான் சொல்லல அவங்ககிட்ட. ஏன் பட் 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் அது மூடுற வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை பத்தி கூட யோசிக்கல அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஆப்ரஹாம் ஜக்காரியா சார், நான் 2007 டெல்லியில YMCA ல போய் மீட்டிங் பண்ணும்போது எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க, எங்க இது போனோம், சைட் சீயிங் போனோம்னு சொல்லிட்டு 4 மணி நேரம் என்னோட உட்காந்து என் ஸ்பீச், என்னாலே அவ்வளவு நேரம் கேட்க முடியாது என் ஸ்பீச், அவர் 4 மணி நேரம் உட்காந்து கேட்டு இப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. நான் அதே மாதிரி வேர்ட் ஸ்மித்ஸ் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி தான் 2006 நான் வந்து சரியா பண்ண முடியாம டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருந்தேன். நான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சாதிச்சாச்சு, இதை போய் நம்ம எதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் மேடையில் ஏறி நின்று டிஸ்குவாலிஃபை எல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கணும். அப்பவே நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருந்தேன், 400 கோடி 500 கோடி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ஒரு 400 பேர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனில வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நான் எதுக்கு வந்து என்னையே நான் வந்து இழிவுபடுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு வராமே இருந்தேன் நான் கிளப்புக்கு. அப்போ அவர் ஃபோன் பண்ணி, ஆப்ரஹாம் ஜக்காரியா ஃபோன் பண்ணி, அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்பீச்சா இருக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா. ஒரு அந்த ஃபோன் காலில் வந்து அவர் நீ வந்து ஏன் பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் கூப்பிட்டு ஒரு டெமோ ஸ்பீச்சு கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வழியே மாத்தி விட்டாரு. அந்த வழிகாட்டின்றது வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு சுயநலம் இல்லாம தன்னலம் இல்லாம இதுல வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுன்றது வந்து முடியவே முடியாது. அதே மாதிரி நாகராஜ ராவ் சார் பெங்களூர்ல இருக்காரு, அவர்லாம் வந்து எனக்கு அவர் வீட்டுல கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணி என்ன ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சிருக்காரு. இப்போ நான் இந்த வருஷம் போறதுக்கும் வந்து அவரோட போனேன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் என்னோட உட்காந்துருக்காரு அவரு. நீ இதெல்லாம் தான் பண்ணோம். அது ஸ்பீச் ரெடி பண்றதுக்கு மட்டும் கிடையாது, என்னெல்லாம் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு பேச்சாளரா எதெல்லாம் மாத்திக்கலாம். நீ ஸ்பீச் நீ பண்ணிடுவேன்னு எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நம்ம 10 வருஷமா மேல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பேச்சாளரா என்னென்ன ஏரியால நான் வந்து ஒன்னு மாத்திக்கலான்ற அளவுக்கு அந்த வழிகாட்டுறதெல்லாம் வந்து இங்கதான் முடியும். அந்த அந்த நேரம் கொடுக்கறதுக்கு பாருங்க, அது வந்து அளவிட முடியாதது. வேற என்னெல்லாம் கொடுத்துடலாம், ஒரு நேரம் நமக்கோசம் ஒதுக்கி ஒரு முறையை அதை கொடுக்கணும்ன்றது வந்து எங்கேயுமே என்னால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு தளம் அந்த விஷயத்துல. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தரம், ரைட். ஒரு தளம் கிடைச்சா கூட ஒரு தரம் வரணும்ன்றது வந்து எங்கேயுமே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு தரம்னு வரும்போது சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கிறவ ஒரு வேற ஒரு லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுன்றது வந்து இங்கதான் முடியும்னு எனக்கு தோன்றுது. இது வந்து ஒரு உடற்பயிற்சி மையம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க.
யார் யாரோ எதுக்கோ போவாங்க ஒரு உடற்பயிற்சிக்கு போறதுக்கு இல்லையா. சில பேர் வந்து ஒரு மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் ஆனன்னு போவாங்க, சில பேர் பளு தூக்கும் போட்டிக்கோசரம் போவாங்க, சில பேர் ஓட்டப்பந்தயத்துக்கோசரம் போவாங்க. என்ன மாதிரி சில பேர் வீட்டுல கேஸ் சிலிண்டர் தூக்கிறதுக்கு கூட போகணும்னு இருக்கலாம். அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். ஏதோ காரணம், வெவ்வேறு காரணம் இருக்கலாம். இங்க வந்து எதுக்கோசரம் நம்ம இங்க வரோம்னு தெரியாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதுக்கு வராங்க. சில பேர் ட்ரெயினரா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பயிற்சியாளராக இருக்கும்போது எப்படி நம்ம நல்ல விதத்துல ட்ரெயின் பண்ணலாம், பேசும்போது எப்படி சரியா பேச முடியும்ன்றதுக்கோசரம் வருவாங்க. சில பேர் வந்து நம்ம தொழில வந்து நம்ம போய் நிறைய பேச்சு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அந்த பேச்செல்லாம் நம்ம எப்படி சரியா கொடுக்க முடியும்ன்றத கத்துக்கிறதுக்கோசரம் வருது. ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு இருந்தாலும் நம்ம பேச்சு தரத்தை மாத்துறதுன்றது வந்து இங்க ரொம்ப ரொம்ப எளிதா நடக்கிறது. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அது வந்து பேச்சுல மட்டும் இல்ல, லீடர்ஷிப்ன்றது வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு தலைமை பொறுப்பு இருக்கும் போது கூட நிறைய விஷயம் இங்க கத்துக்கலாம். ஒரு சுயநலம் இல்லாம ஒரு தலைவர் பொறுப்புல இருந்து எப்படி மத்தவங்களை ஊக்குவிக்கணும்ன்றது வந்து இங்க மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா இங்க வந்து ஒரு ஹயரார்கின்றது வந்து ஒரு ஒட்டுதல் இல்லாதது இல்லையா. நாளைக்கு நம்ம இருப்போம். நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சிதம்பரம்க்கு வந்து ஏரியா டைரக்டரா இருந்தேன் போன வாட்டி. அவர் பிரசிடென்டா இருக்கும்போது. இந்த வாட்டி அவர் இன்னைக்கு ஏரியா டைரக்டர், நான் பிரசிடென்டா இருக்கேன். அது மாதிரி இங்கதான் முடியும் அந்த மாதிரி இல்லையா. நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் முடியாது. சோ நான் என்னெல்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னா அவர் இந்த வாட்டி எனக்கு திருப்பி சொல்றேன். நல்ல காலமா ஒரு டிவிஷன் டைரக்டர் நிக்கிறதுனால கொஞ்சம் புடிச்சு வச்சிருக்கேன். பட் நான் இங்க என்ன சொல்றேன்னா, எந்த மாதிரி வேணாம் நம்ம அப்போ நம்ம எதெல்லாம் எதிர்பார்த்தோமோ இப்ப அவர் என்ன எதிர்பார்ப்பான்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். சோ தளம் மட்டும் இல்லாம தரமை நல்லா